meeting here, dedicate ourselves to uphold the principles of Rotary and strive for the establishment of unity of labor so that all individuals, all families, and all nations may live in amity and fellowship. The chairman of this seminar, Bapu Kumar, our beloved district governor, Srinivasan, today's chief guest, John Daniel, and guest of honor, our district governor, Madhav Chandran, other great leaders, and my dear friends. I'm very much delighted to see you all here to attend this one of the most important and informative seminar on Rotary. In spite of this pandemic and the frightening Omicron being looming around us, many of you have come here to listen about Rotary Foundation and update you information on things. Whenever we say about Rotary Foundation, at least some of us have doubt that it is for collecting money. But we should also know what we have gained through this help from Rotary grants and Rotary Foundation. Apart from the mammoth project undertaken by Rotary First and Help by Rotary Foundation of eradicating polio, at least for the last few years, you should understand what we have gained by the help of Rotary Foundation. After that great flood of 2018, nearly 250 houses have been completed or nearing completion. This with the help of even a government cannot, or any other government organization cannot do such a mammoth work. I myself is one of the primary contact for completing another 18 houses which we have already started work or commenced work. Likewise, 250 means you can imagine the amount of money involved in this project. Similarly, last year when our past district governor, AKSM, John Daniel was a primary contact, and he has donated, through his help, he has donated more than 35 state-of-the-art ventilators worth, each one costing around 10 lakh rupees. And I was one of the, in one ceremony in Kollam, in Shankar's hospital, I was also the witness for handing over this ventilators. And apart from that, we have given dialysis machines, so many other things. This is what we have to bear in mind when leaders from our district ask for you to donate liberally, and that too with a smile. And today, you'll get more information about what help we have been receiving and what we intend or what we decide to give to Rotary Foundation in the future to benefit us. Today we have our great leader, Srinivasan. A great pleasure to welcome the humble, simple, and the ever gentle Rotary leader, District Governor Srinivasan, to this meeting. And today's TRF seminar is being chaired by active Rotarian of our district, Govumar. He has been running around to make this function one of the memorable ones in the Rotary history in Kollam. So I welcome Logi Govuma to this meeting, the chairman of the Rotary Foundation Rotary, Logi Govuma. Friends, today's seminar is with a difference. Rather than having speeches from this dais, there is an interactive session too here. And apart from that, we have a chief guest from our own district, the model of our district. And it is none other than our Art Club Society member, John Daniel. We have got two great pillars, two ionic pillars in Rotary Foundation from our district. That too from Kollam. We should be proud of that two pillars. One is none other than the vibrant, energetic, and charismatic, the leader, Art Club Society member John Daniel. He always says he finds pleasure in giving or donating to Rotary Foundation. I wholeheartedly welcome Art Club Society member, the Regional Rotary Foundation coordinator, John Daniel, past district governor, to this meeting. We have got a guest of honor, who is none other than past district governor from 3201, a technocrat, a business mogul, and a Rotary leader,
rolled in one, has come all the way from Cochin, and he is also Assistant Regional Rotary Foundation Coordinator. And I wholeheartedly welcome past District Governor Sri Madhav Chandran of District 32101. Then we have another pillar of Rotary Foundation, none other than our Arts and Society member, Rotarian Dr. G.A. George, the veteran Rotary leader and the torchbearer of Rotary Foundation from our district, rather from Kollam. Past District Governor Dr. G.A. George. I wholeheartedly welcome Dr. G.A. George to this meeting. And the ever-smiling past District Governor Shirish Keshavan, a go-getter, is present here. I wholeheartedly welcome Shirish Keshavan to this meeting. Today, we should have our trainer, past District Governor Shashikumar. Unfortunately, he is attending a meeting. He'll be here by about 6 o'clock. He has informed that he can come here only about 6 o'clock. In his absence, I also welcome him to this meeting. And we have another upcoming leader, and the handsome face of Rotary, upcoming face of Rotarian District Governor-elect Babu Mon. I wholeheartedly welcome Rotarian DGE to this meeting. And next is the silent professional, Dr. Sumitra, is an upcoming leader. And I welcome Dr. Sumitra into this meeting. The solid rock behind our district governor is none other than our district secretary general, M. Harikumar. I welcome him to this meeting. And now I welcome each one of you, all the great leaders, including Ajit Kumar, the chief district advisor, and Shannan Assistant Governor, Adhikat Madhu Assistant Governor, and also Charlie Spanika, Secretary Organizing Committee, and all the delegates, all the members, all the Rotary leaders from coming all the way from various places to this meeting, and have a pleasant day. I welcome you all to this meeting. Thank you very much. Rotarian Gopakumar Logic, the chairman, the Rotary Foundation Seminar Organizing Committee, is invited for the welcome address. Rotary Gopakumar Logic, TRF Seminar Chair, will now deliver the welcome address. Is invited for the welcome address. Rotary Gopakumar Logic, TRF Seminar Chair, will now deliver the welcome address. District Governor is Srinivasan, Chief Guest RRFC John Daniel, Guest of Honor ARRFC Madhav Chandran, DRFC PDG G.A. George, Vice Governor Shirish Keshavan, DGE Babu Mon, DGN Dr. Sumitran, and all other Rotary leaders, Rotary families, and invited guests. ഏകദേശം 2 വർഷക്കാലമായിട്ട് നമ്മൾ അതായത് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, അങ്ങനെ 5 റവന്യൂ ജില്ലയിലുള്ള നമ്മുടെ റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് 3211 നമ്മുടെ ഫാമിലീസിന് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള സെമിനാറുകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഏകദേശം 2 വർഷക്കാലമായി. നമ്മുടെ സെമിനാറിലേക്ക് നമ്മുടെ മാധവ്ജിയുടെ സഹധർമ്മിണി സുജാത മാധവ്ജിയെ ഹാർദവമായി നല്ലൊരു കൈയോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വളരെ 2 വർഷക്കാലമായി. അപ്പം TRF സെമിനാറിന്റെ ചെയർമാനായിട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ശ്രീനിവാസൻ എന്നോട് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ക്ലൗഡ്സിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോർ കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ്ങിന് നീ വരുമ്പോൾ 12 മണിക്ക് ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പോൾ നിന്നെ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിക്കും, അതങ്ങ് ഏറ്റോണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ സെമിനാറിന്റെ ചെയർമാനായിട്ട് DG അത് പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. അന്ന് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ കാരണം കുറച്ച് നാളൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കോവിഡ് കാലങ്ങളൊക്കെ മാറി, അപ്പം ശ്രീനിയുടെ ഇയറൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ലൈവായിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ തുടങ്ങും എന്നൊക്കെ ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കൂടിപ്പോയി. അപ്പം നമുക്ക് സെമിനാറുകൾ നടത്താം എന്ന് തോന്നിയ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഡേറ്റ് എടുത്തിരുന്നു TRF സെമിനാറിന്. ആ സെമിനാർ അപ്പം ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചില പരിപാടികൾ ആ ഡേറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും അത് മാറ്റി. അങ്ങനെ 3 തവണ
മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഡിസംബർ മാസം 19-ാം തീയതി ഇന്ന് ഈ സെമിനാർ ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 15 ദിവസം മുമ്പ് നമുക്ക് വീണ്ടും ടെൻഷൻ തന്നോട്ട് അറിയാമല്ലോ, ഇപ്പോഴത്തെ ഒമിക്രോൺ പോലുള്ള വീണ്ടും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടെൻഷനായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസമായിട്ട് 5 ജില്ലയിലുള്ള റൊട്ടേറിയൻസിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ വളരെ TRF സെമിനാറാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രജിസ്ട്രേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഈ ഹാള് ഫില്ലാവും എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഈ സമ്പത്ത് കിട്ടിയത്, ഈ സെമിനാറിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം ഈ സമ്പത്ത് കിട്ടിയതെന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് 3 കാര്യം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് സമ്പത്ത് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പൂർവ്വജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാം, നമുക്ക് സമ്പത്തുകൾ നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ പിന്തുണ കൊണ്ട് നമുക്ക് സമ്പത്ത് കിട്ടാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് സമ്പത്ത് കിട്ടാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടേതല്ല, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ അനുഭവ യോഗമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടോ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടോ കുട്ടികളുടെ അനുഭവ യോഗം കൊണ്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ ഒരു പങ്ക്, മൊത്തം എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഒരു പങ്ക് തൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് കൂടി പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നാം യഥാർത്ഥ റൊട്ടേറിയൻ ആകുന്നത് എന്ന ആപ്തവാക്യം മനസ്സിൽ കൊണ്ടിട്ടാണ് TRF സെമിനാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 5 റവന്യൂ ജില്ലയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ 25 മിനിറ്റ് വൈകി. ഞാൻ എൻ്റെ സമയം 7 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് 5 മിനിറ്റിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ARRFC ഉണ്ട്, RRFC ഉണ്ട്, ARRFC ഉണ്ട്, അപ്പോൾ DRFC ഉണ്ട്, റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷന്റെ എൻസൈക്ലോപീഡിയാസ് ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. വോട്ട് താങ്ക്സ് വരുമെങ്കിലും ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാനൊന്ന് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് എൻ്റെ കൂടെ കട്ടയ്ക്ക് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി, അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഹോം ക്ലബിലെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ 10-26,000 പേര് വെളിയിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൊയിലോൺ മെട്രോയിലെയും നമ്മുടെ കൊല്ലം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരും എനിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് തരുന്നു, എല്ലാ ക്ലബിലും തരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി സെക്രട്ടറി പറയുമെങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് റോട്ടറി. Rotarian K. Srinivasan, our beloved district governor, is invited for the opening remarks. Governor Rotarian Srinivasan making the opening remarks. Organizing Committee Chairman, Rotarian Logic Goguma. Today's chief guest, our beloved Bas District Governor, AKSM, Dr. John Daniel. Guest of honor, ARFC, R. Madhavchandra. Vice Governor, Bas District Governor, Sirish Keshavan. DRFC, Bas District Governor, G.A. George. DGE Babu Mohan, DGN Dr. Subitran, and of course President of Rotary Club of Downtown, Sujata Madam, Associate Governors, Assistant Governors, Presidents, Secretaries, Foundation, Club Foundation Chairs, Rotary leaders, and my dear friends in Rotary. Situation in a wonderful manner, and also for his team. Friends, it's a great pleasure to be here at this Rotary Foundation seminar. Every district seminar is wonderful, but this seminar unlike any other, because in remaining few months we have to embark together on a new way of thinking about our Rotary service through Rotary Foundation. For the first time in this Rotary year, today we have full-fledged seminar with presidents, secretaries, Club Rotary Foundation chairs, and other Rotary leaders. This year, you and I and the Rotarians in our district will work together to serve to change lives. And we will work together towards the 4 goals of our Rotary Foundation, which I am here to tell you about today. The first goal will be no surprise to anyone.
It is the complete eradication of polio. This is our number one goal as an organization and will remain so until it is met. In the years since Polio Plus was launched, we have immunized over 3 billion children and have seen nearly 100% decrease in case of polio, except 4 cases in Afghanistan and Pakistan. These last few years, we have made enormous progress, but we have not yet reached our goal of a polio-free world. Until the wonderful moment when the world is declared polio-free, we must continue the fight with everything we have. We have to keep up the momentum, we keep up the energy, and keep up the awareness. Our second goal is the reason that our audience today is in large numbers, with Rotary Foundation chairs joining us for this day of TRF seminar. And it will be the focus of much of your foundation training here in Kollam. The simplified grant structure has made it easier than ever for clubs to apply for foundation grants, and we have already seen the benefits of focusing our monetary efforts on sustainable projects that address our 7 areas of focus. Rotary International adopted this new grant model after a great deal of thought and planning, and with the input of many thousands of Rotarians. Many considerations were involved in every decision, but underlying all of them is one idea, that we in Rotary can and should be doing more with the resources we have. The motto of Rotary Foundation is simple: doing good in the world. And the reason for future vision is equally simple, because by using this new model, we will be able to do more good for more people with a longer lasting impact. We will be motivated and challenged to take each of our projects a step further to engage Rotary that much more, so that we can change more lives for the better. Our third goal for the remaining Rotary is to engage in innovative projects and creative partnerships that build a more just and peaceful world. As we are doing this through our theme, Serve to Change Lives. So much of what we achieve in Rotary, we achieve with the support of our Rotary Foundation. But awareness of our foundation's role is not what it should be, even among Rotarians. Our fourth goal is building ownership and pride in our foundation. The success of Polio Plus is a direct result of the generosity of Rotarians all over the world, who believe that the best way to invest their money is in a polio-free world. They know that when they give to their foundation, their charitable contribution does just what we aim for as Rotarians. It does that most good it can. But many Rotarians don't have the same understanding when it comes to foundation's annual permanent fund. We are still falling far short of our goal of every Rotarian every year. This is not happening because our foundation is not doing enough good work. It's happening because not enough people know about the good work that we do. As presidents and club foundation chairs, it's your job to change this. Make sure that Rotarians in your club know what their gifts to the annual permanent fund do, and why it is so very important to keep those funds strong. In Rotary, every job is valuable, every job is important. But in the remaining Rotary year ahead, all of you here, today we have a special role to play in determining Rotary's success, and not just in 2021-22, but in all the years to follow. For that, each and every Rotarian have to contribute to the Rotary Foundation to achieve our target of $1 million. This amount is not for me or you. It goes only for humanity service around the world where it is needed the most. So it is a tremendous responsibility, and I know that you will rise to this challenge. Friends, I wish you all a wonderful day of hard work and broadening vision, and a wonderful year of Rotary service, helping Rotarians to engage service, serve to change lives through our Rotary Foundation. Thank you all.
I was one among the assistant governors under his dynamic leadership. But it is not easy task because he needs no introduction in our district. He is very close and familiar to us, but introduction of a chief guest is a customary, so I am trying to introduce him before you. John Daniel joined Rotary International as a member of Rotary Club of Koilon East in 1997. Since then, he served the club as well as the district in various capacities. Service to humanity has always his priority. While serving the club as the president, the club undertook 129 major projects, which includes Sneha Yatra, a dream flight for 75 differently abled students to Vigaland. Matching grant projects Sneha Dara, during digging of 70 borewells to the drought taken to the areas, all Kerala Special Olympics, athletic, artificial limb camp, etc. He proved to be president with a Midas touch, who created a records when Rotary Club of Koilon East was adjudged as the overall best club, and John Daniel the overall best Rotarian and overall best president. Dr. John's performance as the district chairman for various district committees fetched him high recognition to the overall best district chairman for 2 consecutive years and overall best Rotarian twice. As the district governor, Dr. John Daniel set a high standard of performance and made remarkable achievements during his governorship. He collected $1 million to the Rotary Foundation with 3 Arts Club Society members for the first time in the history of the district. He enjoyed the unique distinction of being the first district governor in RID 3211 to become the member of the Art Club Society during his tenure. John Daniel's governorship is remembered for his excellence and achievements. He has travelled extensively both in India and abroad and attending the 8 RI convention, several summits, seminars and conclave. He has contributed $346,000 till date on TRF, and he is the highest individual contributor of TRF from Kerala. Assigning the beyond district level are as the following. The chairman of the special aid to the RI President Gracie Hung at the Dubai Institute in 2016, Vice Chairman of RI South Asia Reception Committee in Atlanta, USA during the RI Convention in June 2017, the National Executive Director and the Rotary India Literacy Mission in 2016-17, Executive Director and Child Development National Committee in 2017-18, the Special Aid to TRF Trustee Chair at the Rotary Institute in 2017, RI President Special Representative at the District Conference of RI District 32, 82, 29, 81 and 3232. He was the Secretary of the South Asian Reception at the Rotary International Convention, June 2018 at Canada. He also served as the Vice Chairman of the Chennai Rotary Institute in 2018-19. He served as the Assistant Regional Foundation Coordinator for the year 2018-19 and 2019-20. He is the core committee member of the Project of Hope Rehabilitation of Flood Victims of Coorg and Kerala. He is also appointed as the co-chairman of Rotary Institute Indore recently. His commitment and dedication to the TRF has earned him as the post of RRFC for the year 2020 to 2023. That too for the first time in the history of the Rotary in Kerala. He was the Secretary of the Rotary Institute in 2020-21. He was the Secretary of Rotary International Assembly and the theme launching ceremony held in New Delhi in January 2021. He is also the primary contact of the large global grant project of our district of installing 36 ICU ventilators in the different medical colleges in Kerala. John has been training faculty and resource expert at GETS as well as the coordinator of TRS seminar during the Rotary Institute 2021 at Mahabalipuram. He is appointed as the chairman of the South Asian reception for the Rotary International Convention 2020-22 to be held at Austin.
USA, and also the RA President Representative to District 3060 in January 2020. Awards and recognition. Rotary International recognizes his service by honoring him with the highest award in the Rotary Service Above Self Award in 2010 and 20. He is 2019-20. He is the recipient of the Father Darwin Award in 1996 for the Outstanding Social Service. Young Achievers Award 2007 for the JCA India. Outstanding Education Award for JCA India. Gandhian Award in 2011. Nehru Award of Social Service in 2013. Special Award for the Malabar Gold for the contribution towards the poor and needy in the society. He received KNK Foundation Award 2017, instituted by the Captain Leela Krishnan Nair for the exemplary social service activities. Dr. John Daniel also very active in various organizations and clubs, including the Freemason as the past master. He is the charter president of the Kollam chapter of the Kerala State Chamber of Commerce. He is an educationist by profession and runs schools and management colleges in Kerala and Dubai. His wife, Dr. Meera John, is a pediatrician as well as the passionate Rotarian and the charter president of Rotary Club of Koilun, Lotter. She has been chairman of the various avenue of services, past assistant governor and training leader for the DGE spouse for the past 4 years in the various Rotary institutes. They are blessed with 2 children, Deno D. John and Dono John, and both are MBBS students. With these words, I am introducing RRFC PDG John Daniel, the upcoming and dynamic Rotary International leader before you. Now it's time for the well-awaited inaugural address. PDGAK's Rotarian Dr. John Daniel, RRFC, is in 2016-17. And not only that, the best thing about him is, in one sentence I can say, you entrust him the most impossible things, he will make it possible for you. That is a one sentence introduction about KJ Rajiv. Thank you once again, KJ Rajiv, for all the nice words you told about me. District Governor, Rotarian Srinivasan. Guest of Honor, ARRFC, PDG, Madhav Chandran, gracious spouse, President of Rotary Club of Kochi, Downtown, Rotarian Sujata Madhavan, Vice Governor, Rotarian Shidish Keshavan, DRFC, Rotarian Dr. G. A. George, District Governor-elect, Rotarian Babu Mon, District Governor nominee, Rotarian Dr. Sumitran, other distinguished leaders of Rotary, dear Assistant Governors, Presidents, Secretaries, and all the members of the Rotary family of 3211, dear all. I would like to profusely congratulate the chairman of this TRF seminar, Rotarian Logic Gopagumar. Logic Gopagumar, are you there? For bringing us together in this hall. And God has entrusted him with the task. And that too, it's God's will that the seminar after 2 years, a physical seminar, should be the TRF seminar. Wonderful arrangement, Rotarian Logic Gopagumar. You have made it great. And thank you, dear Rotarians. Thank you for being here for this divine seminar, I can say, or a seminar with great divinity, because this is the, I can say, all religion temple. All religion temple in the sense, whether it be Sikh, Muslim, Christian or Hindu, we all transform our gift into service. Transforming our gift into service. Doing God's own work on earth. That's why I say Rotarians are God's chosen people,
And I'm sure that all of you, I thank you all because you could have spent today with your family, you could have been with your children. You have not come here to take anything back. You don't get any other gain than God's blessings. And then why? Traveling far and wide, traveling from distant places, you have all made it to this hall for this seminar. I thank you. Thank you for your passion and spirit for Rotary and the spirit or your spirit for the Rotary Foundation. When I say thank you for your passion, you can give a good round of applause to yourself. Well, dear friends, still the fear of COVID is there. It's the puny virus COVID-19 and its different variants, mutated variants, has caused lot of uncertainty in this world. Lot of uncertainty and chaos. I can say lakhs and lakhs of people lost their life. So many thousands of Rotarians lost their life in Brazil and several countries. Even we lost a past RI director from India. And so many in the sense, say, like every family, in every family, there was a COVID patient. Some survived, some went off. Well, dear friends, when a lot of people, parents lost their children, children lost their parents, stand in their shoes and the house totally shattered, the entire family wiped off. But still, God has blessed us. God has been with us. That we are safe and we are able to attend this seminar without any issues. Well, I can tell this TRF seminar, give with a smile, as Logic Gopakumar has named it. Let it be a Thanksgiving seminar. Let it be extending gratitude to God for keeping us safe. Could have happened to us. Well, dear friends, when it comes to Rotary Foundation, when everybody, many of them in the community were keeping themselves safe within the four walls of their house. Just imagine the phenomenal work we have done to the community around the globe, not only in 3211, not only in Kerala, in all the 200 countries and the 34,000 clubs and the vibrant Rotarians, the angels to service, they have been active, risking their life, I can say, in helping the less fortunate, the sick, the downtrodden. Well, dear friends, here itself, can you put on the slide? The magic of Rotary Foundation. The magic of Rotary Foundation, we are all magicians. ഈ ഹാളിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷന് $100 കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ I don't think not even a single Rotarian will be there who is not a partner to this service organization, the Rotary International. And dear friends, Rotary International stands to be the largest service organization in the world just because of its foundation. If foundation would not have been in Rotary, നമ്മളാരും റോട്ടറി ചേരുകയില്ലായിരുന്നു. ഒരുപാട് റോട്ടറിയേക്കാൾ മുമ്പ് ഉണ്ടായ പല വലിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുണ്ട്. It disappeared into thin air because they were only for friendship and fellowship. Rotary also was started for friendship and fellowship. Those are the two pillars. I'm not saying even now it's important. But in the course of time, 1917, the then RI President RC Club, he thought that service should be there with Rotary. That's how we started. I'm not going to the history. You all know. You are all very knowledgeable Rotarians sitting, and you have heard again and again how he started and all.
With the start of the foundation only, Rotary became a service organization. And imagine the amount of service we are doing. It may be that to the tune of 1,500 crores from the globe, dear friends, serving humanity. Well, in the matter of Rotary Foundation, the magic of Rotary Foundation is, what we magicians do is that we give a magical touch. A touch which creates a smile on those sick. A touch which wipes the tears of those children who are starving, who are hungry. A touch which enables the sick to recover. A touch which gives a roof for the roofless. A touch which gives safe drinking water to so many who doesn't have access to water at all. Well, dear friends, that is the magic of Rotary. And about the foundation, I told you, if foundation would not have been in Rotary, Rotary would have perished like several other organizations. And about the foundation, it is our duty, because after our home, this is a joint family, the Rotary, that keeps us as global citizens in the world, you and me, without any barriers of caste, color, religion, region, or anything. We are the members of that temple, the all religion temple, where our prayer is in action. Our prayer is in practice. We don't simply preach. We don't simply give commitments. We not only make commitments, over and above, we keep those commitments. Well, dear friends, just imagine what happened last year during the time of our present Vice Governor Shitish Keshav. No, before that, before Dr. Thomas Vavani Kundil. What we contributed was 250,000 US dollars. What we took was 11.5 crores of rupees. Am I right? PDG Shitish Keshavan? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഏകദേശം 2 കോടി രൂപ കൊടുത്തിട്ട് 11.5 കോടി രൂപയാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ പല വലിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത്. നമ്മളെക്കാളും വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയും എടുത്തു. ടേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർ ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ ARRC Madhav Chandran. He was, under his dynamic leadership, the district did very well, and he contributed 1.3 million or $1,280,000, I think. That's the exact thing. To Rotary Foundation. But how much did you take ARRC? How much? 3.2 million was taken back. 3.2 million എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ കിടക്കുന്നു? But that is the magic of Rotary Foundation. During the time of PDG Shirish Keshavan, when COVID struck the entire world, no one was able to move. The trustees of the foundation, over the Zoom meeting, they decided to release $25,000 for every district as an immediate measure to help and support the COVID patients or to prevent COVID. Dear friends, usually when you apply for a grant, it takes quite a long time. But this, they released $25,000 for every district. And we also were blessed with $25,000 during that time. It took only 48 hours to release that amount. Dear friends, over to the next slide. That is the magic of Rotary Foundation. Can you play that video?
this is what we do around the globe, we Rotarians. When there is an earthquake, the media people will come there, but they will go. Rotarians will stay there and see that they are rehabilitated. We have built houses for them. We stay there for months together and support them. So we do things in a consistent manner. The world, as you all know, has a brighter side and a darker side. Bright for some. നമുക്കൊക്കെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് whatever we have, നമ്മുടെ കുടുംബം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നമ്മുടെ ബിസിനസ്, നമുക്കുള്ളതെല്ലാം it is a blessing or a free gift from God. But there is a darker side to the world. ഇതിൽ ചിലർക്ക് ഇതൊന്നും എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ല, അത് ദൈവം നോക്കിക്കണം, എനിക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർ കാണും. പക്ഷെ നമ്മൾ റൊട്ടേറിയൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ, how we can balance between the two. Every $100 you contribute, ഒരാൾ $100 കൊടുത്താൽ ആ $100 ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതകാലത്തെ സ്വപ്നമാണ്. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അത് പൂവണിയുന്നത്, ആ കുഞ്ഞിന് സ്കൂളിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന $100, ഇവിടെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ AKS മെമ്പർ ഡോക്ടർ GA ജോർജ് ഇരിപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു ഓർത്തോപീഡിക് സർജനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഈസ് ടോയിലിംഗ് ഹാർഡ് മോർണിംഗ് ടിൽ ഈവനിങ്, and even now he is going to the hospital. He has his lunch even late at 4 o'clock or 5 o'clock. എന്തെങ്കിലും ചെറുത് കഴിച്ചിട്ട് തിയേറ്ററിലോട്ട് കയറുന്ന രീതിയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് $2.5 ലക്ഷം അദ്ദേഹം ഫൗണ്ടേഷന് കൊടുത്തു? Is he mad to give that? ആളുകൾ വിചാരിക്കുമോ അദ്ദേഹത്തിന് വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ രമണി ചേച്ചിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ജോർജും രമണി ചേച്ചിയും പറയുന്നത് ഫൗണ്ടേഷന് $2.5 ലക്ഷം കൊടുത്തതാണെന്ന് they will vouch. ഈ $2.5 ലക്ഷം ഡോക്ടറിൻ്റെ ഇരുന്നെങ്കിൽ ഉള്ള സ്വത്തിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അവിടെ കിടന്നേനെ, സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്നേനെ. ഈ $2.5 ലക്ഷം റോട്ടറിക്ക് കൊടുത്തത് വഴി ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കോണിൽ മരിച്ചു പോകേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, ചില കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, ചിലർക്കെങ്കിലും സുഖം പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ, ചിലർക്ക് ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയെങ്കിൽ, ഹാർട്ട് സർജറി നടത്തിയെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അറിയുന്നില്ല. പക്ഷേ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും കോണിൽ ഉപകാരപ്പെട്ട അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഡോക്ടറിനുണ്ട്. ആ പുണ്യ പ്രവൃത്തി. ഈ $2.5 ലക്ഷം കൊണ്ട് വേണേൽ ഡോക്ടർ ജോർജിന് ഒരു ബെൻലി കാർ വാങ്ങിക്കായിരുന്നു, അല്ലെ ഓർ ഈവൻ എ റോൾസ് റോയ്സ്. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും നോക്കിയോ എൻ്റെ റോൾസ് റോയ്സ് കണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പൊങ്ങച്ചത്തിൽ നടക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ he chose to give to the Rotary Foundation. ഇവിടെ AKS എന്നല്ല, മേജർ ഡോണർ എന്നല്ല, റൊട്ടേറിയൻ ഗംഗാധര അയ്യർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എനിക്കറിയാം, ഈസ് എ വെരി പാഷനേറ്റ് റൊട്ടേറിയൻ. ഏതാണ്ട് $30,000 ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേറിയൻ കൃഷ്ണൻ നായർ എത്രയോ ഡോളേഴ്സാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ വളരെ മുമ്പ് കൃഷ്ണൻ നായർ ഏതാണ്ട് $1 ലക്ഷം മേളിൽ കൊടുത്ത്, അതൊക്കെ ഉത്തമ മാതൃകകളാണ്. ഈ വലിയ എമൗണ്ടുകളല്ല, നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഈവൻ $100 പോലും റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷന് വലുതാണ്. ഈ AKS മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ മേജർ ഡോണേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് അല്ല അവസാനം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ വലുതാക്കുന്നത്. ഓരോ ക്ലബിലെയും ഓരോ റൊട്ടേറിയനും കൊടുക്കുന്ന ഈ $50 ആയാലും $100 ആയാലും $500 ആയാലും $1000 ആയാലും എല്ലാവരും ഈ പുണ്യപ്രവൃത്തിയിൽ പങ്കാളികളാണ്. That makes Rotary Foundation big. That makes Rotary International big. Next, every night dawns into a bright sunny day, but it is dark for some. Next, we all have, അത് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, പൊങ്ങച്ചത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആഡംബരത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഒരു അടയാളമായിട്ട് നമ്മൾ വീടുകളൊക്കെ കയറാത്ത മുറികളും കയറാത്ത ടോയ്ലറ്റുകളും കയറാത്ത ഇതുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും, ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോലും പാടുപെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക, ഔന്നിത്യത്തിൻ്റെയോ ആഡംബരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചിഹ്നമായിട്ട് ഉള്ള പലേഷ്യൽ ഹൗസസ്. ഫുഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതും കൂടെ കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട, മോനെ അത് കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട. എന്ത് കൊടുത്താലും ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ. ഏതും അവർക്ക് സുഭിക്ഷമായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡ്, ജങ്ക് ഫുഡ് എങ്കിൽ ജങ്ക് ഫുഡ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്
കുറച്ച് പേരുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് എല്ലാ ലക്ഷറീസും ഉണ്ട്. പഠനമെന്ന് പറയുന്നത്, സ്കൂളെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂള്. അതേ സമയത്ത് അതേ മനുഷ്യൻ ലോകത്തിൻ്റെ ഇരുണ്ട ഭാഗത്ത് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോവാതെ കൽക്കരി ഖനികളിലും കട്ടക്കമ്പനികളിലുമായിട്ട് 8-10 കട്ട ചുമന്നുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 8-9 വയസ്സിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കാണുമ്പോൾ ഓർക്കണം, നമ്മൾ ദൈവതുല്യമാണ്. ദൈവം നമ്മളെ ദൈവത്തെ പോലെ, ദൈവത്തിന് തുല്യമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അപ്പം ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ, ദൈവത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതേ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി തന്നെ. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഹൃദയാലും ഉണ്ടാവും. എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, മൃഗങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നില്ലേ മൃഗങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ. മൃഗങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു, മൃഗങ്ങൾ മരിക്കുന്നു. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മരിച്ചാൽ വാട്ട് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദെയർ ബിറ്റ്വീൻ ആനിമൽ ആൻഡ് മാൻ, ആനിമൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്? ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബീങ് ഹ്യൂമൻ എന്നാണ്. മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ ഓൾ ഹിസ് ബ്ലെസ്സിങ്സ്. എല്ലാ ഇതോടുകൂടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മാധവ സേവ എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് ടു മാൻ ഈസ് സർവീസ് ടു ഗോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശബരിമലയിൽ തന്നെ തത്വമസി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, നീയാണ് ദൈവം, യു ആർ ഡിവൈൻ, ദ ഗോഡ് whom you are searching is there within you. ഇതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്ന. ഖുറാനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? എക്സ്പ്ലോറിംഗ് വിത്തിൻ യുവർസെൽഫ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ് ദ ഗോഡ് ഇൻ യു. ആ ദൈവത്തെ പുറത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ എംഫസിസ് ഇസ് കോമൺ, വെദർ ബി ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ. ബട്ട് എന്താ? സർവീസ് ടു മാൻ ഈസ് സർവീസ് ടു ഗോഡ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് അവർ ഡ്യൂട്ടി. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദി റൊട്ടേറിയൻസ് ആർ ഡൂയിങ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ചിലർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു വീട് പുലർത്താനായിട്ട്. നെക്സ്റ്റ്. ഇത് സാധാരണ ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ലോകത്ത് നടക്കുന്ന അതിക്രൂരമായ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ കണ്ണിൽപ്പെടാത്ത, നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത, ലോകത്ത് ഈ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പട്ടിണി മൂലം ഒരു ദിവസം മരിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ വഴിയില്ല, ലേഡീസിനെ പ്രസവിക്കാൻ ഹോസ്പിറ്റലില്ല, പാറ കൊണ്ടാണ് സിസേറിയൻ നടത്തി കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയുള്ള ഈ ലോകത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരും അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേറിയൻസും എല്ലാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. ഈ കുഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ സുദാൻ, വെൻ ഫാമിൻ സ്ട്രക്ക് സുദാൻ. കെവിൻ കാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തത്. ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പുല്ലിസ്റ്റർ അവാർഡ് കിട്ടി. വാട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് ഓണർ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന മെയിൽ ബോക്സിലെല്ലാം അതിൻ്റെ നിറഞ്ഞു കിടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം നീ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിരുന്നല്ലോ വ്യഗ്രത കാണിച്ചത്, നീ എന്തിനു നീചനാണ്, ക്രൂരനാണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള മെയിലുകളാണ് ഈ കെവിൻ കാർട്ടറുടെ മെയിൽ ബോക്സ് നിറഞ്ഞത്. കെവിൻ കാർട്ടർ പിന്നീട് ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഈ കുഞ്ഞ് ഇറ്റ്സ് എ ഗേൾ ചൈൽഡ്. അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് 1 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള UN സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞ് നീങ്ങുകയാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ, നടക്കാൻ വയ്യാതെ, ദിവസങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇഴഞ്ഞ് നീങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ തൊട്ട് പുറകിലൊരു കഴുകൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കുഞ്ഞ് ചത്ത് വീണിട്ട് വേണം കഴുകന് ഭക്ഷണമാവാൻ, കുത്തി വലിക്കാൻ. അതാണ് കഴുകൻ്റെ ഇത്. അപ്പം ആൾക്കാർ മെയിൽ അയച്ചപ്പോൾ അവിടെ 2 കഴുകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് ഈ കഴുകനും ഒന്ന് കെവിൻ കാർട്ടറും ആയിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ്, അത് ഞാൻ ആ കഥയിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ്. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിംബൽ ഓഫ് വാട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് ദ ഗ്ലോബ്. മനുഷ്യത്വത്തിനുണ്ടാകുന്ന, നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടിരിക്കുമ്പം ദ അതർ ഡാർക്കർ സൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. നെക്സ്റ്റ്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഹംഗ്രി. വല്ലവരും വലിച്ച് കളയുന്ന ഭക്ഷണം, ബാക്കി വേസ്റ്റ്, അവർക്ക് വലിയ ഫീസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നോണം. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമ്മളൊക്കെ ദയാലുവായി പോവും, എല്ലാം കൊടുത്തു പോവും എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ, മനുഷ്യത്വമുള്ളവർ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഇവിടെ ലോജിക് ഗോപകുമാർ പറഞ്ഞ പോലെ വസ്ത്രം, ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ഇട്ടു. ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചില കളർ കോട്ടൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ചിലർക്ക് എന്തൊരു കളറായി കോട്ട്, അതെൻ്റെ ഇഷ്ടം. ഐ എം കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ ഇറ്റ്. ഞാൻ ചുളുങ്ങിയ ഉടുപ്പും കീറിയ ഉടുപ്പും ഇട്ട് ഞാൻ വലിയ താഴ്മയുള്ളവനാണ്. ഞാൻ ഇന്നും പള്ളിയിൽ പോകും, ഞാൻ ഇന്നും പോയി പൂജ നടത്തും, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും, പക്ഷെ ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല. പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഒരു നേർച്ച പള്ളിയിലോ അമ്പലത്തിലോ ഒക്കെ കൊടുക്കും, ഒരു 10,000 രൂപ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ദൈവമേ 10 കോടിയായിട്ട് തിരിച്ചു തരണേ. ദാറ്റ് ഈസ് എ സെൽഫിഷ്നെസ്. ഈവൻ പ്രയർ ബിക്കം സെൽഫിഷ്. ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല, വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകുകയില്ല. അതുപോലും നമ്മൾ പറയുന്നത് വല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണേ, വല്ല എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ ഇത്, എൻ്റെ ബിസിനസ് അത് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് കണ്ടില്ലേ? സ്കൂളിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ, their childhood they should be enjoying, smiling and going to school, but they are forced to work. അവിടെ പൈപ്പ് അവർക്കൊരു ഭവനമാണ്. വഴിയിൽ കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൈപ്പ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ എല്ലാമാണ്. പാചകവും എന്താ പറയുക, സകലതും ആ ഒരു പൈപ്പിനകത്താണ്. School is a distant dream for the next. Everyone is equal in God's eyes. ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയും, ഇൻവോക്കേഷൻ ആയാലും ഫോർവേഡ് ടെസ്റ്റ് ആയാലും പ്രയർ ആയാലും ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്തുവാ, എല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഗം ഉള്ളിലങ്ങ് ഇറങ്ങിച്ചെന്നാൽ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമായ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നീങ്ങും, പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രയറിലേക്ക്. ദൈവത്തിന് എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. അങ്ങനെ ദൈവം തുല്യമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മളെ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ദൈവത്തോടെ ആ തുല്യതയെ, മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നല്ല കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല, ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല. ഇൻകം ടാക്സ് മാൻഡേറ്ററിയാണ്, പക്ഷേ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമ്പം മാൻഡേറ്ററി ഒന്നുമില്ല. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇതൊരു താങ്ക്സ് ഗിവിങ് ബാക്ക് ടു ഗോഡ്. അതാണ് ഈ സെമിനാറിന് ഞാൻ പറയുന്നത്, നാമകരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് ദൈവം സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ജനിച്ചപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൈവച്ചുകൊണ്ട് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എനിക്കറിയത്തില്ല. ജനിച്ച സമയത്ത് ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കൈവച്ചുകൊണ്ട് പോവോ? ഇല്ല. ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നോണം, whatever we have, you have not brought anything to this world. Whatever you have inherited from this earth, and whatever you have, you will leave it here and go. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പല വലിയ ബിസിനസ്സുകാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എനിക്ക് ഈ അടുത്തിടെ ഒരു വലിയ ബിസിനസ്സുകാരൻ, 10,000 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ള ബിസിനസ്സുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് 4 ഫാക്ടറി ഉണ്ട്, വലിയ ഫാക്ടറി. എന്താ ഈ 4 ഫാക്ടറി ശരിക്കും എന്താ പറയുക, അദ്ദേഹം കട്ടവെച്ച് പൊക്കി ഉയർത്തി. സ്റ്റാഫ് വന്നിട്ട് ലീവ് ചോദിക്കും, കല്യാണത്തിന് മരണത്തിന് കൊടുക്കത്തില്ല, ആർക്കും ഒരു സഹായം ചെയ്യത്തില്ല. എല്ലാം എനിക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒന്നും പറഞ്ഞത് ചെയ്ത് അവസാനം വന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒരാൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലും ഒരാൾ UK-ലുമാണ്. അവർക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ട, അവർക്ക് ഫാക്ടറിയും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ 68% of the parents are totally tensed up about their children. ഇന്നത്തെ ജനറേഷന് ഇതൊന്നും വന്നിരുന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാനോ തിരിഞ്ഞു നോക്കാനോ സമയമില്ല, അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണക്കിടക്കെ സുഖമില്ലാതെ അവസാനമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു, ഞാൻ ഒരുപാട് ക്രൂരത കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആർക്കും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, എല്ലാം കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നു, നശിച്ച് കിടക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫാക്ടറി എല്ലാം വെറുതെ കിടന്ന് നശിക്കുക, ആരും നോക്കാതെ. എത്ര പാടുപെട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാ. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഒരാൾ കെട്ടിപ്പടുത്ത് വിയർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അടുത്ത തലമുറ അത് നിലനിർത്തുന്നു, കാരണം അവൻ ഈ പ്രയാസം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്. മൂന്നാമത്തവൻ വെള്ളിക്കരണ്ടിയായിട്ട് ജനിച്ച് ഇതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തിടമെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇതെല്ലാം സമൂഹത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ 10,000 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി മൊത്തം സമൂഹത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ടാറ്റ, ബിർല, അതുപോലെ തന്നെ ബിൽ ആൻഡ് മെലിൻഡ ഗേറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നു? ബിൽ ആൻഡ് മെലിൻഡ, ബിൽ ഗേറ്റ്സ് പറഞ്ഞത്, എനിക്കിത് റോട്ടറി, ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഗുഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ്, ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണിലും ഇത് എത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കണം, അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 1000 കോടി ഞാൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് 600 കോടി ശമ്പളം ഇറത്തി പോകും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ വി ആർ ഡൂയിങ് എ വോളണ്ടറി സർവീസ്.
നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സൗജന്യമായ സമൂഹത്തിന്, ലോകത്തിന് എല്ലാ കോണിലും റോട്ടറി ഉണ്ട്, അവിടെ എല്ലാ റൊട്ടേറിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ബിൽഗേറ്റ്സ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്രയും വിശ്വസിക്കാവുന്ന, ഇത്രയും ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ല. അതാ റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷനാണ് അദ്ദേഹം ഈ $1 റോട്ടറി ഇട്ട $2 കൊടുക്കുന്നെന്നുള്ള ചലഞ്ച് ഇത് ചെയ്തത് പോളിയോയുടെ കാര്യത്തിൽ. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രവിശങ്കർ ദക്കോജു ആയാലും എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ റൊട്ടറിയൻ മാധവ് ചന്ദ്രൻ $1.8 ബില്യൺ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയോ? റൊട്ടറിയൻ ശ്രീനിവാസൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറുടെ ടാർഗറ്റ് $1 ബില്യൺ ആണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രസിഡൻസും അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണേഴ്സും വന്നവരെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മുമ്പിൽ ഒരു $500 ഒരു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു സംശയം വേണ്ട. ഇതെന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ്. 1000 കൊടുത്തവർ ഒരു 1000 കൂടെ കൊടുക്കണം, 500 കൊടുത്തവർ 500 കൂടെ കൊടുക്കണം. മേജർ ഡോണർ ആകാവുന്നവർ മേജർ ഡോണർ ആവണം, AKS ആകാവുന്നവർ AKS ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ആകാൻ പറ്റും. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് we are getting 4-star rating for 13 consecutive years. അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏജൻസിയാണ് ഈ ചാരിറ്റി നാവിഗേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ, ഒരു NGO ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇതാണ്. വേൾഡ്സ് നമ്പർ 1 ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് ചെയ്ത് 4-star റേറ്റിംഗ് 13 വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ട്. കാരണം റോട്ടറി നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന പൈസയുടെ കൃത്യമായ വിനിയോഗമാണ് അതിൻ്റെ ഇത് കാണിക്കുന്നത്. പ്രൊഫഷണലിസം അറ്റ് വിച്ച് വി ആർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് തിങ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, 91% of funds are spent on program, awards and operations. Next, due to paucity of time, this happened in Haiti. ഹെയ്ത്തിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബിക്കോസ് ദേ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് അക്സസ് ടു സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ. റോട്ടറി അവിടെ ചെന്നു, ധാരാളം ബോർവെൽസ് കുഴിച്ചു. അപ്പം ഹെയ്ത്തിയിൽ അമ്മമാർ പറഞ്ഞു, റോട്ടറി വന്നു, അവർ ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റോപ്പ് ഡൈയിങ്. നമ്മുടെ മാജിക്കൽ ടച്ചാണ്. അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് the children stopped dying because of you and me. Next, ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, പാസ്റ്റ് RI പ്രസിഡന്റ് രാജാ സാബു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പം നല്ല പ്രായമുണ്ട്, 82ാമത്തെ വയസ്സിൽ. അന്ന് അദ്ദേഹവും ഉഷാ സാബു മാഡം വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ്, വലിയ ബിസിനസ്സുകാരാണ്. പക്ഷെ ആഫ്രിക്കയിൽ പോയി അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ മിഷൻ പ്രോജക്റ്റിന് അവിടെ ടെന്റിനകത്ത് താമസിച്ച്, അതാണ് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് ഹി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, അതാണ് ഈ ലൈഫിനെ മീനിങ് ഫുൾ ആക്കുന്ന, അർത്ഥവത്താക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. അവർ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെജിറ്റേറിയൻസിന് വലിയ പാടാ കഴിയാനായിട്ട്. വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവിടെ പോയി അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ അറ്റൻഡർ വർക്ക് പാസ്റ്റ് RI പ്രസിഡന്റ് രാജാ സാബു ഉഷാ സാബുവും കൂടെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. സ്കൂളില്ലാത്തടത്ത് സ്കൂള്, സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ. നെക്സ്റ്റ്, ഡൂയിങ് ഗുഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഫൗണ്ടേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ, നമുക്ക് വീടായാലും ഏത് ബിൽഡിംഗ് ആയാലും, ദ ടോളർ ദ സ്ട്രക്ചർ the stronger the foundation, deeper the pile. ബാബുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്, അമൃത ബിൽഡേഴ്സിന്റെ MD. അത് ഏറ്റവും ടോളസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് ബുർജ് ഖലീഫ. അതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗോ ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡ്യൂ ടു പോസ്റ്റ്, അത്ര സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ. അപ്പം നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു സ്ട്രെങ്തൻ അവർ ഫൗണ്ടേഷൻ. നമ്മൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷനോട് നമുക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്, റൊട്ടേറിയൻസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ അതിനോടൊരു സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ്, കമ്മിറ്റ്മെന്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു further strengthen our foundation. Next, RC Club, I have already told. Next, why donate to the Rotary Foundation? You can make a world of difference. Give with a smile. This is the smile. You give with a smile, you can see the glittering, smiling faces of those less fortunate. Next, how does the Rotary Foundation use our donation? Next, ഇപ്പം നമ്മളൊരു 7th ഏരിയ ഓഫ് ഫോക്കസും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത മഴയാണ് നമുക്ക്. 2018 ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത ഒരു ഇതുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അന്ന് തീരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഇപ്പം ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഈ പാറ ഖനനം ചെയ്തുകൊണ്ടോ മണൽ വാരിയുണ്ടോ, അതൊക്കെ ദോഷം ഉണ്ടായിട്ടോ. പക്ഷേ ഇതുണ്ടായത് ക്ലൈമറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റും ഉണ്ടായ ഭയങ്കരമായ ചേഞ്ചാണ്. ആ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ്, 1 മാസം പെയ്യേണ്ട മഴ 1 ദിവസം കൊണ്ട് പെയ്യുക, ഭൂമിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. പർവ്വതങ്ങൾക്ക് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്, ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. 14 ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റാണ് വെറും 48 ദിവസം കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്തത്. മുമ്പ് വർഷത്തിൽ 1 വരുമായിരുന്നു ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ. ഇതൊന്ന് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ വരും, അപ്പുറത്ത് അറേബ്യൻ സീ വരുന്നു. 14 ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് കഴിഞ്ഞ് 48 ദിവസത്തിനകത്ത് വെച്ചുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം അത്ര അൺസർട്ടൻ ആണ്. നമ്മൾ പർവ്വതത്തിൽ സേഫാണ്, സോളിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്, അവിടെ വീടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലൊക്കെ വന്നാൽ പോയി. ഞാൻ നല്ല നദിക്കരയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, ബീച്ചിൻ്റെ അവിടെ മനോഹരമായ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സൈക്ലോൺ വന്ന് സുനാമി വന്നാൽ പോയി. ഇതൊന്നും വേണ്ട. സെന്റൻസിന്റെ അറ്റത്ത് 1 മില്യൺ സൈസുള്ള
ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിന്റെ 1/1 മില്യന്റെ സൈസുള്ള ഒരു വൈറസ് ലോകത്ത് ഇത്രയും അപകടം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതമൊക്കെ എത്ര അൺസേർട്ടനാണ്. നാളെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യമായാലും നമ്മുടെ ഭവനമായാലും വീടായാലും എല്ലാം അൺസേർട്ടനാണ്. സേർട്ടനായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്മയാണ്. ദാറ്റ് വിൽ ലീവ് എ ലെഗസി. 7th ഏരിയ ഓഫ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ടിങ് ദ എൻവയൺമെന്റ്. അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് കൊണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത്. നമ്മുടെ ഡൊണേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ 7 ഏരിയാസ് ഓഫ് ഫോക്കസിലാണ് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, സപ്പോർട്ടിങ് ദ റോട്ടറി. പോളിയോ പ്ലസ് എൻ പോളിയോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പോളിയോയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ വളരെ പിന്നിലായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, ഓൾ ദോസ് കൺട്രീസ് ഇന്ത്യ ബിക്കെയിം പോളിയോ ഫ്രീ. അന്ന് നമ്മളധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ വേൾഡിൽ നമ്പർ 2 ആയിരുന്നു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ഫൗണ്ടേഷൻ. ഈ വർഷം നമ്മളൊരു റെക്കോർഡ്, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു ടോട്ടൽ കോവിഡ് ഇയർ ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ബിസിനസ് പോയി, അത് പോയി. പക്ഷേ റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ത്യ കൊടുത്ത എത്രയാണെന്നറിയാം? 22.4 മില്യനാണ്. ഒരു സർവകാല ചരിത്രമായിരുന്നു. മുൻ വർഷങ്ങളെക്കാളും കോവിഡ് ഇല്ലാത്ത വർഷത്തെക്കാളും ഒരു ടോട്ടൽ കോവിഡ് ഇയറിൽ കൊടുത്ത 1.4 മില്യൺ അധികമാണ് കൊടുത്തത്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ജനറോസിറ്റി ഓഫ് യു ആൻഡ് മീ. അതാണ് റോട്ടറി ഫോർ പോളിയോ. വി ഹാവ് ടു എൻഡ് പോളിയോ ഫോർ എവർ. നമ്മുടെ ഡ്രീമാണ്. We have only one pandemic, smallpox was eradicated from the face of the earth. രണ്ടാമത്തെ റോട്ടറിയുടെ ചലഞ്ചാണ്. We are very close to ഇപ്പോൾ 4 കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Very soon we will eradicate, close polio forever. നെക്സ്റ്റ്, ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, സമയക്കുറവുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, നമ്മൾ ടോട്ടൽ റേസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 2020-21 റോട്ടറി 440.9 മില്യൺ ആണ് വേൾഡിൽ നമ്മൾ റേസ് ചെയ്തത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, നമ്മൾ കോവിഡ് വർഷത്തിൽ നമ്മൾ റേസ് ചെയ്തതാണ്. Total raised from India 22.38 million. Next, നമ്മുടെ all time priority polio eradication. Next, goodbye polio. This all you know these things. Next, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നടന്ന പ്രോജക്ട്സുകളാണ്. ഡോക്ടർ ഭവാനിക്കുന്നിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ മാമോഗ്രാഫ് സുരേഷ് മാത്യുവിൻ്റെ PDG സുരേഷ് മാത്യുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗദിയാർ റോട്ടറി ക്ലബും ചേർന്ന് നടത്തിയതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയാലിസിസ് പ്രോജക്റ്റ്, അന്ന് സുരേഷ് മറ്റ് നമ്മുടെ തയ്യൽ മെഷീൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ആയാലും, സോളാർ ലൈറ്റിംഗ് അരിസോണയിൽ, മറ്റൊരു രാജ്യത്ത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ 36 ICU വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്നേഹവീട് പരിപാടി. ലഫ്റ്റനന്റ് ബാബുമോനാണ് നമ്മുടെ EK ലൂപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് സ്നേഹവീടിൻ്റെ ചെയർമാനായ ബാബുമോൻ ചെയ്തത്. 10-600 ഭവനങ്ങൾ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകി. ദീസ് ആർ ഓൾ പ്രോജക്ട്സ് വി ഹാവ് ഡൺ. നെക്സ്റ്റ്, ഇത് TRF money flow on. I don't want to go into it. Next, somewhere along the way we must learn that there is nothing greater than to do something for others. Martin Luther King or next, helping hands. The simplest acts of kindness are by far more powerful than 1,000 heads bowing in prayer. ഒരു ചെറിയ പ്രവൃത്തി 1000 തവണ തലകുനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാളും, അത് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. നെക്സ്റ്റ്, this is a video on kindness. കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം 10 ഇരട്ടി തിരിച്ചുതരും. എൻ്റെ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ഓഫ് മൈ വൈഫ് മീര കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വിഷമവുമില്ല, സന്തോഷമാണ്. ഇനിയും കൊടുക്കുന്ന, എല്ലാ വർഷവും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷവും റൊട്ടോറിയൻ ശ്രീനിവാസിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു $20,000 ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും എന്താ പറയുക, ഇവിടെ മേജർ ഡോണേഴ്സായ എല്ലാവരും, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു വാക്ക് എനിക്ക് ഉറപ്പ്, ഈ സെമിനാർ അർത്ഥവത്താവണമെങ്കിൽ, ഇതിനൊരു പൂർണ്ണത ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, ഇതിനൊരു പൂർത്തീകരണം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗവർണർ റൊട്ടോറിയൻ ശ്രീനിവാസൻ, അദ്ദേഹം ആരെയും ശാസിക്കുന്നില്ല, ആരെയും വിളിച്ച് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല, വളരെ വിന്യോന്യനാണ്, താഴ്മയുള്ള ആളാണ് എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൈപിടിച്ചുയർത്തേണ്ടത്, കൂടുതൽ കൈത്താങ്ങായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരണം,
ഫൗണ്ടേഷന് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം തിരിച്ചു പോയി നിങ്ങളുടെ ഒരു കർമ്മമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. നമുക്കൊക്കുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ that prevents us from doing the small things we can do. Next. What have you contributed to Rotary district till now? That I leave it to your conscience. എത്ര ദൈവം തന്നു, എത്ര കൊടുത്തു, എത്ര കൊടുക്കാം, അതെല്ലാം നിങ്ങളങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് വിടുക. നെക്സ്റ്റ്. Share our magic through the Rotary Foundation. Next. Next. Smile sir, give with a smile എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ. You are blessed twice. The giving, Shakespeare പറഞ്ഞത്, the giving end is blessed and the receiving end is blessed. അതാണ് ആ ഡബിൾ ബ്ലെസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം, ചെറിയൊരു വീഡിയോ. അവർക്ക് അത്രേ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് കൊടുക്കാം, നമുക്കില്ല. ഏതവസ്ഥയിൽ നിന്നും കൊടുക്കാം. ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതവസ്ഥയിൽ നിന്നും കൊടുക്കാം. കൊടുക്കാവുന്നത് കൊടുക്കണം. യു വാണ്ട് ടു യൂസ് യുവർ ഹാൻഡ് സിംപ്ലി ആസ് എ ഹാൻഡ് ഓർ എ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്. നെക്സ്റ്റ്. സെർവ് ടു ചേഞ്ച് ലൈഫ്. നമ്മുടെ RI പ്രസിഡന്റ് ശേഖർദയുടെ ഈ വർഷത്തെ തീമാണ്. ദാറ്റ് വാസ് വാട്ട് വി ഡിഡ് യെസ്റ്റർഡേ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ടുഡേ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി വിൽ ഡു ടുമോറോ. Next. I am a proud donor. Donate liberally to TRF. Next. That's all. This is my humble request. I declare this TRF seminar inaugurated, and I wish all the best for all of you here. May God bless you and your generations. Please donate liberally to TRF. നമ്മുടെ 1 million ടാർഗറ്റ് അടുത്തൊരു 3-4 മാസം കൊണ്ട് ARRFC മാധവചന്ദ്രൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ARRFC ആണ്. 3211-ന്റെ 3201-ന്റെ ARRFC ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിഭയങ്കരമായ ഫോളോ അപ്പ് നടക്കുക. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുക, റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ എൻ്റെ സോണിൽ, എനിക്കത് പറയാമോ, ഏറ്റവും കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ്. ഏറ്റവും കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് ഈ വർഷം ഇതുവരെ. ഞാൻ വളരെ ഒരു വിഷമത്തോടു കൂടി പറയാം, കഴിഞ്ഞ വർഷം കോവിഡായിട്ട് സോൺ 5, ഞാൻ RRFC ആയിട്ടുള്ള സോൺ 11 ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ 7% കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വർഷം. ഈ വർഷം ഇപ്പം 33% നമ്മൾ കൂടി നിൽക്കുക. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 33%. ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക് സോൺ 5 ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക എൻ്റെ കീഴിലുള്ള. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വലിയ അപമാനം അത്. അതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിടുക. താങ്ക് യു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് റോട്ടറി. Corporate social responsibility. Past District Governor Rotarian Madhavachandran, Assistant Regional Rotary Foundation Coordinator 3201 and 3211. അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ മാവേലിക്കര താലൂക്കിൽ ചെട്ടിക്കുളങ്ങര കോയിക്കൽമേട എന്ന അതിപുരാതന കുടുംബത്തിൽ ജനനം. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദവും ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വൈദഗ്ധ്യവും നേടിയ ശേഷം പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് HCL മുംബൈയിലും തുടർന്ന് ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസിയിലും മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറായി നീണ്ട വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. 1998 അദ്ദേഹം ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ മേഖലയ്ക്ക് അത്ര പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്ത ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സൈബർ ലാൻഡ് എന്ന നാമകരണത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് കഫേക്ക് കൊച്ചിയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു. അക്കാലത്ത് രാജ്യത്തെ തന്നെ 2ാമത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് കഫേ ആയിരുന്നു അത്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ ട്രെൻഡുകൾക്കൊപ്പം ആ കമ്പനി വളരുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിലെ പല കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് മേഖലയുമായി ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ കാലയളവിൽ ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ ആഡഡ് റീസെല്ലർ അവാർഡ്, CNN, CRN എന്നീ അന്തർദേശീയ മാഗസിൻ അവാർഡുകൾ തുടർച്ചയായ 3 തവണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.
ഒട്ടേറെ ദേശീയ അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനിയെ തേടിയെത്തി. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ 100 മികച്ച IT കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ് സൈബർലാൻഡ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ലിങ്ക് എന്ന സ്ഥാപനം. റോട്ടറിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം 2000 കൊച്ചിൻ ഡൗൺ ടൗൺ എന്ന ക്ലബിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഏവരോടും മൃദു സമീപനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോട്ടറി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം എന്നോണം 3201 റൊട്ടേറിയൻസിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിലും അദ്ദേഹത്തിനെ എതിരില്ലാതെ 3201 ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറായി 2019-20 തെരഞ്ഞെടുത്തു. 3201 അവിസ്മരണീയമായ ദിനങ്ങളായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം. TRF സംഭാവനകൾ മറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി. ഒട്ടേറെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾ ചേർന്നുള്ള ആ സോണിൽ 3201 TRF 1-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണലിലെ മുഴുവൻ ക്ലബ്ബുകളെ എടുത്താൽ പോലും 20-ാം സ്ഥാനമായിരുന്നു റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 3211 അന്നത്തെ ഒരു പ്രകടനം. 47ഓളം ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡുകൾ അദ്ദേഹം ഗവർണറായിരുന്നപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ എത്തിച്ചു. 30 കോടിയോളം രൂപ ആ പ്രോജക്റ്റുകൾ മുഖേന റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 3201 ഗംഭീര പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവർണർഷിപ്പ് സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നത്. എറണാകുളം, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ മുലപ്പാൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാൽ ശേഖരണ യൂണിറ്റ് എന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചു ഈ 2 ജില്ലകളിൽ. അത് ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനം ലഭിക്കുവാൻ കാരണമുണ്ടായി. നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തിരമാല സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ മാധവ് ചന്ദ്രജിക്ക് സാധിച്ചു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന 3201 അസിസ്റ്റന്റ് റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ കോർഡിനേറ്റർ കൂടിയാണ് പ്രിയ പാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ. എൻഡോമെന്റ് ആൻഡ് മേജർ ഗിഫ്റ്റ് അഡ്വൈസർ എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് 2022 മുതൽ 25 വരെ അദ്ദേഹത്തെ റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മഹാബലിപുരത്ത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നടന്ന റോട്ടറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തനം നടത്തി. റോട്ടറി കൂടാതെ ഒട്ടേറെ സംഘടനകളിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ്. രാജ്യത്തെ ആദ്യ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ കൂടിയായ കേരള മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ അഥവാ KMAയിൽ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് ഈ മഹത് വ്യക്തിത്വം. ക്യാൻസർ ഫൗണ്ടേഷൻ, റീജിയണൽ സ്പോർട്സ് സെന്റർ കേരള ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റി, കൊച്ചിൻ ജിംഖാന ക്ലബ്, ഫ്രീമേസൺ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ഒട്ടേറെ സംഘടനകളുടെ അമരക്കാരനാണ് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം, ഭാര്യ റൊട്ടേറിയൻ കൂടിയായ സുജാത മാധവചന്ദ്രൻ, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലും മാനേജ്മെന്റിലും സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവ്, 29 വർഷമായി IT പ്രൊഫഷണൽ, ഇപ്പോൾ TCS ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് ഹെഡായി കൊച്ചിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. മക്കൾ ഋഷി മാധവ്, അദ്ദേഹം എഞ്ചിനീയർ ബിരുദധാരിയാണ്, പ്രോജക്റ്റ് എഞ്ചിനീയറായി ഇപ്പോൾ വിപ്രോയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. മെഹർ മാധവ്, അദ്ദേഹം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റാണ്, ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു. ഒരു മികച്ച സംഘാടകൻ, അതിലേറെ ഒരു പ്രഭാഷകൻ, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ, പരിചയപ്പെടുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുന്നവൻ. അതീവ സ്നേഹത്തോടെ അതിയായ ബഹുമാനത്തോടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മാധവ് ചന്ദ്രജിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. Past District Governor, Rotary District 3201, Madhava Chandran, our guest of honor, is invited to share with us his insights on the topic leveraging CSR funds for impactful project. Past District Governor, Rotarian R. Madhava Chandran. ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ എന്നെ ആരെങ്കിലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. തകർത്തു. I never knew that these were the right Malayalam words for that introduction which you had. Thank you so much. He called me in the morning and I was not too sure whether he'll do a good job, but an excellent job, outstanding work. Thank you so much for that. President of this chairman, my friend Logic Gopakumar, beloved District Governor of 3211, Srini, RRFC, PDG Dr. John Daniel, ARFC, Dr. George,
my great friend and batchmate, PDG Shirish Keshavan, the incoming leaders, Babu Mohan and his gracious, ever-smiling incoming First Lady, and Dr. Sumitran, my own First Lady of the past, and my own president of my club, Rotarian President Sujata Madhav, and all other district leaders of 3211, and my dear Rotarian friends and invited guests. ഇത്രയും വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷണൽ അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ RRFC ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ CSRനെ കുറിച്ച് പാഠങ്ങൾ പറയാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫിസ് അങ്ങ് പോകുമെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ കുത്താമോ അവിടെയൊക്കെ കുത്തി, എവിടെയൊക്കെ പൊക്കാമോ അവിടെ എല്ലാം പൊക്കി കറക്റ്റായിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് CSRനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. I always think that 3211 is a sleeping lion. ഞാനത് ബാബുമോനോട് ഞാൻ മഹാബലിപുരത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞാണ്, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്, ആ സിംഹം കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ 3211. Starting from the first AKS of the state of Kerala, your district has always set trends. And I believe still you have more number of AKS members than our district, which has done this 1.3 and 1.2 and all that million. സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയ പരിപാടികൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട്, ആ ലെവലിലൊന്നും 3201 പരിപാടികൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇതുവരെ ഹയാത്തിൽ വെച്ചൊരു പരിപാടി 3201 നടത്തിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് 3211 എന്ന് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. 47 പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് മൈ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹാഡ് ഡൺ ഡ്യൂറിങ് മൈ ഗവർണർഷിപ്പ്. ദ ഓൺലി തിങ് വിച്ച് ഐ ട്രൈഡ് ടു ഡു ദെയർ വാസ് ടു മേക്ക് my members understand that by being in Rotary, അവസാനം നമ്മുടെ RRC പറഞ്ഞ വാചകം, what is in it for you in being in Rotary? നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്ന് കിട്ടുക? എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ളതാണ്. സർവീസ് അബോവ് സെൽഫ് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ when we are spending some time somewhere, whether you are sitting here right now for 3 hours on a Sunday evening, definitely at the end of it, if you don't get something back, something in return, it's a waste of time. എന്തെങ്കിലും ഒരു ടേക്ക് അവേ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ള സത്യമാണ്. അത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ റോട്ടറിയിലും അത് ബാധകമാണ്. ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി മോണിറ്ററി, ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി എനിത്തിങ് വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഇൻ എ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോം. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയേ പറ്റും. അവിടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ RRC പറഞ്ഞു, ഒരു ലെഗസി. ദിസ് ഈസ് യുവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലെഗസി ഫോർ യുവർ സെൽഫ്, യുവർ ക്ലബ്, യുവർ ഓൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഓരോ ക്ലബിനോടും ഓരോ ക്ലബ് ലീഡേഴ്സിനോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു അഭ്യർത്ഥന അത് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ റോട്ടറിയിലുള്ളപ്പോൾ, നമ്മൾ ഈ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, വി ഹാവ് ഗുഡ് ടൈം, വി ഹാവ് ഫൺ, ഫെലോഷിപ്പ്, എവറിത്തിങ് ഈസ് ഫൈൻ. ബട്ട് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്, ആർ യു ട്രൈങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലെഗസി ഫോർ യുവർ ക്ലബ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്? ഓരോ ക്ലബിനും ഒരു സിഗ്നേച്ചർ പ്രൊജക്റ്റുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു തമ്പ് റൂൾ എൻ്റെ വർഷത്തിൽ. നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം റിനു പറഞ്ഞു, ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ബാങ്ക്, ഹ്യൂമൻ മിൽക്ക് ബാങ്ക്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹ്യൂമൻ മിൽക്ക് ബാങ്കാണ്. വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് കോസ്റ്റഡ് ഓൺലി അറൌണ്ട് 45 to 50 lakhs. പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടോ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ശൈലജ ടീച്ചറും അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പറയുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ കോൺഫറൻസിൽ ആദ്യമായിട്ട് പിണറായി വിജയൻ സാറ് വന്ന് മഹനീയമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് പോയി. 2000-ഓളം ആളുകൾ അവസാനത്തെ പരിപാടിയായിരുന്നു. അതോടുകൂടി ലേമറിഡിൻ അതോടെ കൂട്ടി. അന്നത്തെ ആ പ്രസംഗത്തോടുകൂടി അന്ന് അദ്ദേഹം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ വന്നതല്ല. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊജക്ട്, നിങ്ങളുടെ തന്നെ റോപ്പ്, നമ്മുടെ PDG സുരേഷ് മാത്യുവിൻ്റെ ഇതോടുകൂടി ചെയ്ത് റോട്ടറിയുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് പോലീസ് ചെയ്ത പ്രവർത്തനം എനിക്കും കിട്ടി ഒരു മെമെൻറ്റോ. കാരണം ഞങ്ങളും ചെയ്തു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളുടെ ഒരു പേര് എവിടെയെങ്കിലും കുത്തിവെക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം. നമ്മളൊക്കെ എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഡോക്ടേഴ്സും ബിസിനസ്സുകാരും കച്ചവടക്കാരും ഒക്കെയാണ്. അതൊക്കെ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം കൊണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ പകർന്നു തന്ന കുറച്ചൊരു റൂട്ട്സ് കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായതാണ്. അതിലുപരിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് റോട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കൂടാതെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനിൽ കൂടാതെ പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓർബിറ്ററിയിൽ എഴുതാൻ 2 വരി, നമ്മളൊരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളുടെ മകനായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളുടെ പിതാവായിരുന്നു, മാതാവായിരുന്നു പറയുന്നതിന് ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ലെഗസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് റോട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം സിഗ്നേച്ചർ പ്രൊജക്ട്സ് ആണ്. ഈ സിഗ്നേച്ചർ പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോട്ടറിക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ $250,000 എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഷിരീഷ് കൊടുത്തപ്പോൾ 11 കോടി തിരിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ
നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആവശ്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. CSR, കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, നമ്മളുടെയൊക്കെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഒരു അഭിമാനം തരേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് CSR എന്ന് പറയുന്നത്. കാര്യം ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീച്ചറാണ് CSR. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ CSR ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ലെജിസ്ലേറ്റീവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. 2013 നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇത് പാസ്സാക്കുമ്പോൾ വേറെ ലോകത്ത് ഒരിടത്തും CSR നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല. കാരണം നിയമപരമായിട്ട് ശിക്ഷാർഹമാണ് CSR പ്രകാരം നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ്സ് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ അത് ചിലവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം നമ്മളുടെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു മെഷീനറിയാണ് റോട്ടറി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ വളരെ വളരെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗിവിങ്ങിൽ. നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്പർ 2 ആണ് വേൾഡ് ഓവർ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു 448 മില്യൺ ഉണ്ടാക്കി 22 മില്യൺ. ഈ 22 മില്യണിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് 3141 എന്ന് പറയുന്ന ബോംബെയിലെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ്. ബോംബെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡാണ്. ഈ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ CSR എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചത് CSRന്റെ ആ ഒരു നിയമത്തിനകത്തൂടെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. CSR ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലത്തിരിക്കുന്നവർക്കോ എത്ര കമ്പനികൾ CSRന് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ കുറച്ചു. കാരണം അവർക്കൊക്കെ ബോംബെയും റൗർക്കലയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലും ഗുർഗാവിലും ഒക്കെയുള്ള കമ്പനികൾക്കാണ് കൂടുതൽ, അവിടെയാണ് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ കമ്പനികളെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് CSR ഇല്ലാത്ത കമ്പനികളിൽ പോലും ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബന്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ്. CSR എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ പുതുമയുള്ള കാര്യമേ അല്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് CSR ഇന്ത്യയിൽ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോലെ അപ്പം ഏതാണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ടാറ്റാസും ബിർലാസും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ് ഈ CSR. നമുക്കറിയാം ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ, ജംഷഡ്പൂരിലായാലും കൊള്ളാം, ബോംബെയിലായാലും കൊള്ളാം, എവിടെയുണ്ടോ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയ ഒരു ടൗൺഷിപ്പാക്കി മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയ മുഴുവൻ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു കടമയാണ്. അതൊരു CSR എന്നൊരു നിയമപരമായ ഒരു ബാധ്യതയായിട്ടല്ല അവർ കണ്ടിരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വേ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്, CSR വാസ് നത്തിങ് ഏലിയൻ ടു ഇന്ത്യ. ആ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും അത് ഉള്ളിലുള്ള ജീൻസിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അത് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യമിരിക്കുന്നത്. CSR ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ഗോ ത്രൂ ദ സ്ലൈഡ്സ് ഓഫ് ദി CSR, ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ദാറ്റ് CSR എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലബിലും, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പുത്തൂരുള്ള ക്ലബ്ബായാലും ശാസ്താംകോട്ടയുള്ള ക്ലബ്ബായാലും നെയ്യാറ്റിങ്കലുള്ള ക്ലബ്ബായാലും CSRന് ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ CSRന്റെ റൂൾ പിടിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. വി ലുക്ക് അറ്റ് ദോസ് കമ്പനീസ് ഹു ആർ മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്, ഹു ആർ സക്സസ്ഫുൾ and see what are the interest areas for that company. നമ്മൾ പോയിട്ട് സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിലുപരിയായിട്ട് യു ഗോ ടു ദ കോർപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദ കോർപ്പറേറ്റ് ഡു എ ഹോം വർക്ക് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദറ്റ് കമ്പനി ടു ഡു സർവീസ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എറണാകുളത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വി ഗാർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പ് യാർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുക, CSR ചെയ്യുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അവരെടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല, ഞങ്ങളൊക്കെ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും. അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവർ ചെയ്യുന്ന, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൊച്ചോസേപ്പ് ചിറ്റലപ്പള്ളി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡു മോഡൽ റോഡ്സ്. ആ മോഡൽ റോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ കൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? അതിനൊരു പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. CSR എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നിയമപരമായിട്ട് നോക്കി CSR ഉള്ള ഏതൊക്കെ കമ്പനികളുണ്ട് ആ കമ്പനികളെ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സ്റ്റക്കാവാതെ, എനി കോർപ്പറേറ്റ് ഹൂ ഇസ് മേക്കിംഗ് ഗുഡ് മണി ഫ്രം അവർ സൊസൈറ്റി ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു സ്പെൻഡ് മണി ഓൾസോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ RRC പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ അത് കൊടുക്കുന്നതിനൊരു രീതിയുണ്ട്. ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടെ ചെന്ന് ഒന്ന് സിങ്ക് ആകുമ്പോഴാണ് CSR നടക്കുന്നത്. Now, if you look at the CSR part of it, the new thing for Rotary also, only for our country, this particular CSR grants and CSR projects are approved for Rotary Foundation. നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതുവഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് let us have a look at what all things we can do to create that legacy. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലെഗസി ഓരോ ക്ലബ്ബും ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഓരോ ക്ലബ് പ്രസിഡൻസും സെക്രട്ടറീസും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പ്രസിഡൻസ് ഉണ്ട് റോട്ടറി ക്ലബ് പ്രസിഡൻസ്? കുറേ പേരുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. സോ ഈ പ്രസിഡൻസ് എല്ലാവരും തന്നെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, ഒന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുക, നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് വെച്ചിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ജില്ലയിൽ നമുക്കൊരു സിഗ്നേച്ചർ പ്രൊജക്റ്റ്, നമ്മളുടെ പേരിലൊരു പ്രൊജക്റ്റ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് എന്ന് പറയാനൊരു സാധനം, നമ്മുടെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും അഭിമാന പുരസ്സരം, ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് മൈ ക്ലബ് ഹാസ് ഡൺ ദാറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ്.
ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങിയതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ്. അത് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ TRFിൻ്റെ ഓരോ പൈസയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷനും വരും. മില്യൺ മാസ്ക് എന്നൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ വർഷത്തിൽ ചെയ്യുണ്ടായി. നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ആക്ച്വലി ഞാനും ശിരീഷും ഒക്കെയാണ് ആക്ച്വലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കൊണ്ട് അഫക്റ്റഡ് ആയെന്ന് പറയാം. കാരണം പെട്ടെന്ന് ചാടി വന്നൊരു കോവിഡാണ്. അത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ പകച്ചുന്ന സമയത്താണ് ഒരു മില്യൺ മാസ്കുകൾ വേണം എന്ന് അന്ന് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് 2020 ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസ്ക് കൊടുത്താൽ നല്ല കാര്യം. അന്ന് 15 രൂപ ഒരു മാസ്കിന് വില. ഇന്നിപ്പം 50 പൈസയ്ക്കും 2 രൂപയ്ക്കും 3 രൂപയ്ക്കും മാസ്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അന്ന് 15 രൂപ മാസ്കിന് വിലയുള്ള പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ ഇട്ടത്. പക്ഷേ പൈസ ഇവിടുന്ന് വരും ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും അടച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. വി ഡിഡ് എ പ്രൊജക്ട് ഫോർ 1 crore rupees. 1 crore rupeesന്റെ പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് തുടങ്ങിയ പരിപാടി അത് ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് മാറ്റി. കാരണം കോവിഡ് പ്രൊജക്ടിന് ഇന്റർനാഷണൽ പാർട്ണർ വേണ്ട, മാച്ച് വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. വി ക്യാൻ ഗിവ് മണി ആൻഡ് ദേ വിൽ മാച്ച് ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ DDF എന്നൊരു $10,000 എടുത്തിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ 1 crore പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു, എല്ലാ ക്ലബ്ബുകളും, we have opened this global grant project, please fund for this whatever you can put money. In 7 days time 67 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് പിരിഞ്ഞ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ വന്നത്. I think it was a trend setting project because that is a crowd funding which we can do, and I'm sure your district also did it last year. നമ്മളൊരു പ്രൊജക്ട് തുടങ്ങുന്നു, പൈസ എവിടുന്ന് വരുന്ന അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പൈസ വരും. അതിനകത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം വരും. സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് ഗുഡ് പ്രോജക്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ ആ ലൊക്കാലിറ്റിക്ക്, കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പറ്റിയ ഒരു നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫണ്ടിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി, ഫണ്ട് വന്നിരിക്കും. സോ ആ രീതിയിൽ CSRനെ നിങ്ങൾ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനി കോർപ്പറേറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് കൺവിൻസ്ഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ കൺവിൻസ്ഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് യു ക്യാൻ കൺവിൻസ് അതർ പേഴ്സൺ ഓൾസോ. അല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല. ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് the kind of interest which the corporate has and the kind of requirement that community has around you, and then approach the person, whether it's a corporate or an individual. Money will come. Now if you look at, can we have the slides please, if you don't mind, just some slides on CSR. Yes, I'm just touching upon those things which we can do with the corporate money, whether it is CSR fund being utilized as a gift or crowdfunding and thus leveraging TRF. See, these are the kind of ways in which support the foundation can go. RRFC had already mentioned in brief about that. It could be to the annual fund or a global grant. It could be directed gift or the CSR which we are talking about, or an endowment fund, or to Polio Plus. Now CSR has changed a lot. This is how it looks like. This is what is needed if you really need to collect CSR funds from a corporate. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് റോട്ടറി ക്ലബ് ആയാലും ഒരു സ്ഥാപനമായാലും NGO ആയാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് CSR ഫണ്ട് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് എന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് we need to be registered under a Societies Registration Act. We need to have ATG exemption for IT Act, registered under 12A, and a registration with Ministry of Corporate Affairs. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ത്യ നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പിന് വരുന്നത്. കാരണം വൺസ് യു ഹവ് ഐഡന്റിഫൈഡ് എ കോർപ്പറേറ്റ്, ഇതൊന്നും ഒരു ക്ലബിനുണ്ടാവില്ല, ഒരു NGOയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഞാനും കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാൻഗ്യൂർ ഫൗണ്ടേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട്. വി ഗെറ്റ് CSR ഓൾസോ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വിച്ച് ഈച്ച് ക്ലബ് ഷുഡ് തിങ്ക് ഓഫ്. ആദ്യം റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷനെ വെച്ച് ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ദെൻ എവറി ക്ലബ് ഷുഡ് ഹാവ് എ ട്രസ്റ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് ഓൾ ദീസ് ക്ലിയറൻസസ് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് മണി ഇൻ ടു യുവർ ട്രസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് പ്രൊജക്ട്സ് ഡൺ. ഇത്രയും ക്ലിയറൻസസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ത്യ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ്. വൺസ് യു ഐഡന്റിഫൈ എ കോർപ്പറേറ്റ്, ഒരു കോർപ്പറേറ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം. അതായത് നമുക്കിതെല്ലാം ഉണ്ട്, ഈ ക്ലിയറൻസിലെല്ലാം നമുക്കുണ്ട്, നമ്മൾ റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്, റോട്ടറി ക്ലബ് ആണെങ്കിൽ പോലും. സോ വി ഗിവ് ദ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അവർക്ക്. കാരണം ഫിനാൻഷ്യൽസ് നോക്കേണ്ടി വരും, അവരുടെ ഓഡിറ്റേഴ്സിന് നോക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഫോക്കസിൻ്റെ ബ്രോഷർ നമുക്കുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതൊക്കെ, കാരണം അതെല്ലാം CSRൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പെടുന്നതാണ് ആ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഫോക്കസ്. ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് മാഗസീൻസ്, നമ്മുടെ റോട്ടറി മാഗസീൻ, റോട്ടറി ന്യൂസിൻ്റെ മാഗസീൻ ഒരു കവറിംഗ് ലെറ്ററുമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദേ ആർ ഷോയിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, that is when Rotary Foundation will give you, when they show that they are agreeing to support a CSR India grant, Rotary Foundation will give the documents which are required for the clearance by the corporate. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതായത് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 3 വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ്, പാൻ കാർഡ്, ATG ആൻഡ് MCA, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സിന്റെ ലെറ്റർ. Now once that happens, we give the application. അവർ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ത്യ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ത്യ വിൽ ഗിവ് എ ഗ്രാൻഡ് നമ്പർ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയാം. ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് പോലെ തന്നെ ഒരു നമ്പറാണ് CSR ഗ്രാൻഡ്. ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് നമ്പർ ഓൾ ടുഗദർ. ഒരു CSR ഗ്രാൻഡ് നമ്പർ നമ്മുടെ റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ത്യ ഓഫീസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. They will review the application in 5 days. They will respond saying whether it will work or not. All the queries
will be resolved, and then the team at Rotary Foundation India in Delhi will approve the application and then inform the district and the club with the number, and that is how the CSR project starts. No gift ID or anything which is required like the global grant and directed gift in the number. With this application, if the corporate is saying that okay, they are agreeing for a CSR project for your club or a district, this will be done. Once this is done, then comes the MOU signing, and the process on the MOU signing between Rotary Foundation India and the corporate, with you as a third person, the club or the district, sharing the name of the authorized person, PAN card എല്ലാം കൊടുത്ത് MOU കൊടുത്തെല്ലാം ശരിയായതിനു ശേഷം ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് സൗത്ത് ഏഷ്യ ഓഫീസ്, അതായത് റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ത്യ ഓഫീസിലേക്കാണ് പൈസ വരുന്നത്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ദ വൺസ് ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു ഇഷ്യൂ ദ റെസീപ്റ്റ് വിത്ത് ATG. ആ പൈസ അവിടെ പോകുന്നു. CSR funds received at Rotary Foundation India CSR account, and the funds will be processed by Rotary Foundation India, and then they will give a certificate of appreciation from Rotary Foundation to the corporate, a thank you letter, and major donor recognition if required for the head of the office or whoever is being authorized by the office, by the board of directors, whoever it is. ഇത്രയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈസ കിട്ടിയതിനുള്ള റെക്കഗ്നീഷനായി now comes the point of the payment from Rotary Foundation India to the club or the district, whoever is, whether it's the club is doing or district is doing, the money for the project will be given by Rotary Foundation India like any other global grant to the club or the district. Then like any grant project, നമ്മൾ ആ project ചെയ്യുന്നു, എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. The grant reports, March report മെയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു, ഇടയ്ക്കുള്ള ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് മാർച്ചിൽ കൊടുക്കുന്നു, and then within a month of completion you submit the report also. Once the report is given, this is all given to Rotary Foundation. Rotary Foundation India will make the report for the corporate, because that is a very important thing. The documentation of CSR projects are very important. That is where Rotary Foundation is helping us. അവർ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ വേണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർ കൊടുത്ത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇസ് എ മസ്റ്റ് ഫോർ എ CSR project, which also will be given by Rotary Foundation India, and the grant will be closed. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്. ഇതിന് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ്, ടെക്നിക്കൽ പോയിന്റ്സ് അറിയേണ്ടവർക്ക് അറിയാനുള്ളതാണ്. മിനിമം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം എ കോർപ്പറേറ്റ് ഇസ് $21,000. അതിൽ 5% നേരത്തെ നമ്മുടെ RRC പറഞ്ഞതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജസിന് വേണ്ടി എടുക്കും. $20,000 plus $1,000 is the administration charge, overhead fee. CSR funds only can be used to fund CSR India grants, because അത് അവരുടെ പേരിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്, കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ചെയ്ത് അവർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാറ്, അവരുടെ പേയ്മെന്റ് അവരുടെ ഒബ്ലിഗേഷനാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് their responsibility to show that money was spent for that particular project. International partner വേണ്ട, like the way in which global grant ഉള്ള പ്രശ്നം അവിടെ ഇല്ല. CSR reporting is annual 31st May, എന്താ പറയുക, മാർച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. No matching from TRF, there is no matching for CSR funds. As I've told you earlier, the whole idea is that we are telling them, but we can always add money from the club, money from our individual Rotarians. നമ്മൾ 1 കോടി രൂപയുടെ പ്രൊജക്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൽ 25 lakhs കൂടെ നമ്മൾ എവിടെന്നെങ്കിലുമൊക്കെ പിരിച്ചു കൊടുത്താൽ 1 crore ഒരു പ്രൊജക്ട് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് 1.25 crores ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ they are interested, because അവരുടെ 1 crore ഒറ്റയടിക്ക് 1.25 ആയി. At the same time, all this money is going to the Rotary Foundation itself, and we get all the recognition also. അപ്പോൾ no matching ആണ്, പക്ഷേ അതിനും മാച്ച് കിട്ടില്ല. CSRന്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനും മാച്ച് ഇല്ല. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓവർഹെഡ് ഫീസ് ആണ്. 5% ആണ്, 21,000 to 75,000. 75,000 മുകളിൽ 150,000 വരെ 4%, അതിന് മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 3% ആണ് റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ. ആ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the entire responsibility of documentation and all the clearances which are needed by the government of India is done by Rotary Foundation. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വർക്കാണ് അവർ ചെയ്തത്. റെക്കഗ്നിഷൻ അവൈലബിൾ, നോ റെക്കഗ്നിഷൻ പോയിന്റ്സ്, ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ പറയുകയാണ്, അവിടെ പോയിന്റ്സ് കിട്ടുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല, മാച്ചിങ് പോയിന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. ആൻഡ് ദ ലോഗോ ഓഫ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് ക്യാൻ ബി കെപ്റ്റ് ഓൺ ദ പ്രോജക്ട്, and the project photographs will be done, and that is how CSR project is done. So this is how it is done. And going back, these are the different ways in which you can actually help the CSR funds or the corporate. I said CSR in the sense not about the legality of it. Corporates in the കയ്യിലുള്ള ഫണ്ടായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കാം CSR ഫണ്ട്. കാരണം എല്ലായിടത്തും പോയി നമ്മൾ CSR മാത്രം പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. ആ CSR അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എൻഡോമെന്റ് ഗിഫ്റ്റുകളും ഡയറക്റ്റഡ് ഗിഫ്റ്റുകളും. അവരെ കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ വലിപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് കേരളത്തിനുണ്ട്. നമുക്ക് മണപ്പുറമുണ്ട്, നമുക്ക് ജിയോജിത്ത് ഉണ്ട്, നമുക്ക് മുത്തൂറ്റുണ്ട്, നമുക്ക് V-Guard ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ഉള്ളവരെ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഇവരോടത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരുടെ പേരിൽ എൻഡോമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവർ പോയാലും അവരുടെ മക്കൾ പോയാലും വർഷങ്ങളോളം തലമുറകളോളം നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു എൻഡോമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവർ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ആ എൻഡോമെന്റിന്റെ whatever proceedings will come and do a project year after year എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയാൽ sure that we can convince them.
കാരണം ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഇത്രയും ചാരിറ്റി നാവിഗേറ്ററൊക്കെ ഇത്രയും സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലാണ് പൈസ ഇടുന്നത്. ആ പൈസ സേഫായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓൾ റിപ്പോർട്ട്സ് വിൽ ഗോ ടു ദം ആൻഡ് ദെയർ നെയിം വിൽ കം ടു ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ every year on year, saying that for this particular endowment, this much is the proceedings for this year. It goes on till the time Rotary exists, which is timeless. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാം. That is where, the gifts can be 25,000 or more by any corporate, which can be done as an endowment fund. And gifts invested till perpetuity, and the portion of earnings are made available at the beginning of the year. And the earnings 4% ആവാം, 3% ആവാം, 5% ആവാം, whatever is the earnings for that investment will come back to the district, and it builds a legacy for the family or the trust. ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. And same way, this is the way it is done. Endowment fund, the contributions gone to endowment fund, and the spendable earnings are going as world fund and as district fund. It will come back to us. And here, these are the endowment fund investments. 25,000 ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു named fund ആയിട്ട് endowment ആയിട്ട് വയ്ക്കാം. 100,000 ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ഫോക്കസും പറയാം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പൈസ വരുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അയാൾക്ക് എവിടെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. 25,000 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ പേരിൽ ഒരു നെയിംഡ് ഫണ്ട് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ കൊച്ചോസഫ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി എൻഡോമെന്റ് ഫണ്ട് എന്ന് 25,000 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിട്ടേൺസ് വിൽ കം ടു ദി ഡിസ്ട്രിക്ട്. ബട്ട് ദെൻ അത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ $100,000 മിനിമം വേണം. അതിന് മുകളിലേക്ക് പോയാൽ അത് ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എറണാകുളത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ മാത്രം കൊടുക്കണമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ $250,000 ആണ്. $500,000 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രോജക്റ്റിന് കൊടുക്കണമെന്നും അയാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഓരോന്നും 1 million ആണെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് നെയിം ഫണ്ട് അത് ഏറ്റവും മുകളിൽ പോകുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എൻഡോമെന്റ് ഫണ്ട്സ് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാവുന്നത്. ആൻഡ് ഡയറക്റ്റഡ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് എനിബഡി ക്യാൻ ഡു. ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഓർ എനി ബിസിനസ് ഹൗസ് ഓൾസോ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. മിനിമം $30,000 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നെയിംഡ് അഗെയിൻ. നെയിംഡ് ഡയറക്റ്റഡ് ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഇത്. ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വിതൗട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ പാർട്ട്ണറിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ഡയറക്റ്റഡ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊജക്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് $30,000 നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രൊജക്റ്റുകളും ഒരുമാതിരി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ്. ഒരു ഡോണർ $30,000 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി 2 പ്രൊജക്ട് നമുക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. $15,000 മിനിമം വെച്ചിട്ട് വിതൗട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഒരു പാർട്ട്ണറിന്റെ പേര് മാത്രം മതി, സിഗ്നേച്ചർ മാത്രം മതി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ നോഷണൽ പാർട്ട്ണർ. ദിസ് ക്യാൻ ബി ലിവറേജ്. ആൻഡ് ഈ ഡോണർ എല്ലാം റെക്കഗ്നിഷൻസ് ഒക്കെ അറിയാം. ആർട്സ് ക്ലബ് സൊസൈറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആവശ്യം പോലെ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ്. ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് ആർ ദേർ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് happens then. You create a global grant project, you can make bigger, bolder projects, challenging corporates, because 1 കോടി ചെയ്യുന്നതോട് നമ്മൾ പറയുന്നു 1.5 കോടിയാക്കി ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം. നമുക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവർ 1.5 കോടിയാക്കി ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ $1 കോടി നമ്മുടെ $1 കോടി രൂപ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് വഴി കയറി പോവും. ആൻഡ് ചാലഞ്ചിങ് ദ ക്ലബ്സ് ഓൾസോ. ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. 2-3 ക്ലബ്ബ് അല്ലെങ്കിൽ 5 ക്ലബ്ബ് AG മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവരുടെ ക്ലസ്റ്ററിൽ ചെയ്യുക. അവരുടെ ക്ലസ്റ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ആരൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് അതിനെ വെച്ചിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങളൊരു ചെയ്തത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ ഒരു ചലഞ്ച് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ആക്ച്വലി കെയിം ഔട്ട് വിത്ത് $50,000. നമ്മൾ ഒരു $50,000 ഇടാമെങ്കിൽ $50,000 ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം. ഒറ്റയടി $100,000 പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി. അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് ഡൺ ബൈ 5 ക്ലബ്സ്. $10,000 ഈച്ച് പെർ ക്ലബ്. $100,000 പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ യൂസ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്. ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, ഇഫ് ദ പ്രൊജക്ട് ഇസ് ഗുഡ്, നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നോൺ മെമ്പേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇന്ന പ്രൊജക്റ്റാണ്. ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ബാങ്കിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് അതിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു. അവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടിക്കാൻ പറ്റും. ക്യാഷ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ക്യാൻ കം ഫ്രം നോൺ മെമ്പേഴ്സ് ഓൾസോ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് ദാറ്റ് വി ക്രിയേറ്റ് മോണിമെന്റൽ പ്രൊജക്ട്സ്. ദാറ്റ് മോണിമെന്റൽ പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത് ചെയ്യണം. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെത്താനെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജോർജ് ആയാലും ഡോക്ടർ ജോൺ ഡാനിയനായാലും ശ്രീനിവാസനായാലും ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെറുത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫിനോമിനൽ സൈസിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് നമുക്ക് റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ, റോട്ടറി ഇന്ത്യയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ബിഗർ ബോൾഡർ പ്രൊജക്ട്സ്, contributing with pleasure, the way you have said, give with a smile. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we leave a legacy for them and for you. നമുക്ക് നമ്മളുടെ പേരിൽ ഞാനിത് ചെയ്തു, എൻ്റെ പ്രസിഡൻഷിപ്പിൽ, എൻ്റെ സെക്രട്ടറിഷിപ്പിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മെമ്പറായിട്ടുള്ള ആ ക്ലബ്ബാണ് ഈ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തതെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പറ്റിയാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ലെഗസി ഐം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് ആ പ്രൊജക്ട് തുടക്കം ഇട്ടതെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയാൽ, എൻ്റെ $10,000 കൊണ്ടാണ് ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ തുടങ്ങിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മൊബൈൽ മാമോഗ്രാം വെഹിക്കിളുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ ഓടി നടക്കുന്നത്, കൊച്ചി ഹോസ്പിറ്റലിലും പറയും എൻ്റെ $10,000 അല്ലേ ഇത് കിടക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ 3 crore പ്രൊജക്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ $10,000 ആയിരുന്നു എൻ്റെ സീഡ് ക്യാപിറ്റൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വന്നാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റിയാൽ, that is what Rotary is all about. That is what Rotary gives you back. And I'm sure this district will wake up. This district has to wake up, and his target of 1 million, I'm with you. Any doubt you have, any support you want, any of the clubs you want, please feel free to call me.
ആസ് എൻ ARFC ഇത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഒരു അംഗം കൂടിയാണ്. കാരണം മാവേലിക്കരക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് പോയ ആളാണ്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ എം ദെയർ. വാട്ട് എവർ ഐ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്, വാട്ട് എവർ ഐ ക്യാൻ സപ്പോർട്ട്, വാട്ട് എവർ ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ്, അസിസ്റ്റ്, ഗൈഡ്, മെൻറ്റർ യു, ഐ എം ദെയർ. എനി ടൈം യു ക്യാൻ കോൾ മീ. Let us make a difference. Let us show that this part of Kerala also can really roar like the lion which it is, which I talked about. Let's create a legacy. All the best and wish you good luck and Godspeed. TRF, the well-known acronym. District Governor Rotary Srinivasan, Chief Guest RRFC Dr. John Daniel, ARFC Rotary Madhavan, and all my dear friends. You have been hearing for a long time. കുറേ നേരം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇനി ഒന്നും കേൾക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറായിട്ട് മാറ്റിയത്. കാരണം സ്പീച്ച് കേട്ട് കേട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾക്കെല്ലാം പഠിച്ചു എന്ന് തോന്നും, ഹാളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാനും തുടങ്ങും. അത് തന്നെ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ദിസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആക്ച്വലി ഈസ് എ സ്ലീപ്പിംഗ് ലയൺ. ഉണർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒറ്റ ഒരു പ്രോബ്ലമേ നമുക്കുള്ളൂ. എല്ലാ വർഷവും ഗവർണേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ടാർഗറ്റ് 1 മില്യൺ. നമ്മളതിനടുത്ത് പോലും എത്തുന്നില്ല. ഈ കൊല്ലം അതിലും താഴെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാളിൻ്റെ വെളിക്ക് നിന്നാൽ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓൺലി 25% or 50% of the crowd only is hearing, and rest are enjoying some tea or coffee outside. സെമിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. വല്ലതും മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടുമില്ല. കേട്ട് കേട്ട് മതിയായി കാണും. നമ്മൾ RRFC ഒരുപാട് പറഞ്ഞു, ARFC അതിലും കൂടുതൽ പറഞ്ഞു. രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇനി എന്തെന്നാ ഈ DRFC പറയാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പീച്ചിന് ഒട്ടും താല്പര്യം കാണിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരൊറ്റ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഈ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈനെ ഉണർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണം. ആ കൊടുക്കേണ്ട രീതികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഒരു മസ്റ്റാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എവിടെ കൊടുക്കണം? ഞാനിപ്പോഴേ ഏതൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ എന്നെ ഒരു റൊട്ടേറിയൻ വന്ന് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ടു ഗീവ്, വെയർ ടു ഗീവ്. അതിന് കാരണം ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അത് കൊടുക്കാൻ എങ്ങോട്ടാണ് അതിനെപ്പറ്റി ക്ലിയർ ആയൊരു ഐഡിയ കിട്ടത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു TRF സെമിനാർ തീർച്ചയായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് പലരും ഇതിനെപ്പറ്റി തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിനെ ഒന്ന് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനകത്ത് ഹാവ് യു ഗോട്ട് എ ഹാൻഡ് മൈക്ക് സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ, ഒരു ഹാൻഡ് മൈക്ക് കിട്ടുമോ? കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ്. നമ്പർ 1 ഈസ് APF. ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതി ഇതാണ്. മിനിമം എനി എമൗണ്ട്, $100 ആയാലും $50 ആയാലും $10 ആയാലും യു ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദി APF. അതാരോടും ചോദിക്കേണ്ട. യു ക്യാൻ സ്ട്രൈറ്റ് അവേ ട്രാൻസ്ഫർ. ഇനി അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ APF-ന് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ തിരിച്ച് 3-ാമത്തെ വർഷം EDF ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലോട്ട് വരികയുള്ളൂ. ഇത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഇത് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻസും ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗ്രാൻസും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് ആദ്യം എല്ലാ റൊട്ടേറിയൻസും പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ മാച്ചിങ് ഗ്രാൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് സാധാരണ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ APF നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ DDF ആയിട്ട് 3-ാമത്തെ വർഷം തിരിച്ചു വരികയുള്ളൂ. അത് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് വി ആർ റിയലി ഗോയിങ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഡൗൺ ഇൻ ദിസ് APF. അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുള്ള ഏത് എമൗണ്ട് ആയാലും ദയവ് ചെയ്ത് എത്ര എമൗണ്ട് ആയാലും, ഞാൻ വലിയ വലിയ സംഖ്യ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 1000, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 500, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 100 ഓർ ഈവൻ 50. അതിൽ താഴെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇടണം. അതിട്ടാൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ഗോ ടു ദി APF. നമ്പർ 2 ഈസ് പോളിയോ. ഈ പോളിയോയ്ക്ക് എന്തിനാ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. പോളിയോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ വേൾഡിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ ഇറാഡിക്കേഷൻ ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആൻഡ് വി ആർ an organization which believes in treating the whole world as one.
ആൻഡ് നോട്ട് ഇന്ത്യ ഓർ പാകിസ്ഥാൻ ഓർ ശ്രീലങ്ക, അങ്ങനെ ഓരോ കൺട്രിയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം. അതിനകത്ത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന $1 ബിൽ ഗേറ്റ്സ് പുട്ട്സ് $2. ഈ ലോകത്ത് ഒരു ഫണ്ടുമില്ല ഇങ്ങനെ 3 ഇരട്ടിയാക്കാൻ കഴിവുള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ $100 കൊടുത്താൽ $300 ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി as early as possible it is multiplied by 2 and 2 is added to that 1. അപ്പം 1നെ 3 ആക്കുന്ന ഒരു ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് കഴിയുന്നതും പറ്റുന്നവർ അതിനകത്തൂടെ കൊടുക്കുക. അതാണ് ഒരു ഫൈൻഡിങ്. നെയിംഡ് എൻഡോമെന്റ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റഡ് ഫണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും എൻഡോമെന്റ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, നമ്മൾ കാലക്രമേണ പ്രായമാകും, റിട്ടയർ ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഇൻകം നേരത്തെ ഉള്ളതിലും കുറയും. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു എൻഡോമെന്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഉള്ള ഗുണം, as long as you are alive and as long as you continue as a Rotarian, you can do projects every year. നാളെ എനിക്ക് ചിലപ്പം പെൻഷൻ കൊണ്ട് വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എൻ എൻഡോമെന്റ് ഫണ്ട് ഇൻ യുവർ നെയിം, ഒരു നെയിംഡ് എൻഡോമെന്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിട്ടയർഡായി ഇരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങളുടെ ക്ലബിന് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലമായിട്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും ഞാൻ എൻ്റെ എൻഡോമെന്റ് ഫണ്ട് കൊണ്ട് എൻ്റെ ക്ലബിന് വേണ്ടി ഞാൻ പല പ്രോജക്റ്റും പല സ്ഥലത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. വാളകത്തൊരു ഡെഫ് ആൻഡ് ഡംബ് സ്കൂളുണ്ട്, അവിടത്തേക്കൊരു പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. ഈ കൊല്ലം 2 സ്കൂൾസിന് ഞങ്ങൾ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ പ്രോജക്റ്റ് വർത്ത് അബൌട്ട് 1.5 lakhs ഈച്ച് പ്രോജക്റ്റ്. ആ സ്കൂളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സപ്ലൈ, ഞങ്ങൾ പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ ഞങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ഹോസ്പിറ്റൽ, പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ ആവശ്യമുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എൻ്റെ ഈ ഫണ്ടോട് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്നും എടുക്കാതെ ഞാൻ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതാണ് റിട്ടയർ. നമ്മൾ എന്നും ഒരേപോലെ കാശുണ്ടാക്കുന്നവരായിരിക്കത്തില്ല. വി ഹാവ് ടു റിട്ടയർ വൺ ഡേ ആൻഡ് ഐ എം എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി എ റിട്ടയർഡ് പേഴ്സൺ, ദോ ഐ എം നോട്ട് റിട്ടയർഡ്. അത് വേറൊരു കാര്യം. ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ പ്രൊഫഷൻ ഐ എം കണ്ടിന്യൂയിങ്. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ നിന്ന് ആകുമ്പോൾ ഒരു 60 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സായി റിട്ടയർ ചെയ്യും. ബട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയുമോ, ഞാനൊരു റിട്ടയർഡ് ആളാണ്, ഐ കനോട്ട് ഡു എനിത്തിങ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. അതാണ് ഈ എൻഡോമെന്റ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് കാശുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിലോ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ പേരിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ലയോ? അതിന് പണ്ട് നമുക്ക് കാശുള്ള കാലത്താണ് ഇട്ടത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് കംസ് എവറി ഇയർ. സ്പെൻഡബിൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഇതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. നേരത്തെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ARRF മാധവചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഡയറക്റ്റഡ് ഫണ്ട് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. ഈ ബെനിഫാക്ടർ ആൻഡ് ബിക്കോസ് സൊസൈറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് കൂടുതലും ഉള്ളത് അമേരിക്കയിലും വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലുമാണ്. അത് നമുക്കിപ്പം ഒരുപാട് സ്വത്തുണ്ട്, ഒരു 100 ഏക്കർ റബ്ബറുണ്ട്, ആർക്കും കൊടുക്കാനും ഇല്ല. After your death, you can just put in a will and give it over to the Rotary Foundation. നിങ്ങളുടെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ that whole thing will go to Rotary Foundation. അങ്ങനെ ഉള്ളവർ, ഒരുപാട് കാശുള്ളവരും ഒരുപാട് എസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളവരും ചിലപ്പോൾ എല്ലാം മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ, ഒരു 500 ഏക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 100 ഏക്കർ റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ പോയിക്കോട്ടെന്ന് വെക്കണം. അത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കുറവാണ്. അതിനെപ്പറ്റി മിക്കവാറും അധികം ആൾക്കാർ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അത് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദോസ് ഹു ആർ ഇമ്മൻസ്ലി റിച്ച് പീപ്പിൾ, ദർ ആർ മെനി, അതെന്നും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. RRFC പറഞ്ഞ പോലെ ജനിച്ചപ്പം വെറും കൈയോടെ വന്നു, പോകുമ്പോഴും വെറും കൈയോടെ പോകണം. വല്ല നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ നാളെ വല്ലവരും പറയും ഇദ്ദേഹം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പറയും ഈ ഒരു പിശുക്കൻ ജനിച്ചു, അയാൾ മരിച്ചു, ഒരുത്തിനും ഒരു ഗുണവും ചെയ്തില്ല, അതിനെക്കാട്ടും നല്ലതാണ് വല്ലതും നല്ല കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധ്യത ആണ് നമ്മുടെ ഈ വിൽ എഴുതി കൊടുത്ത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതി. ഈസ് ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗ്രാൻസിനും ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ മൈ റോട്ടറി. അതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഉണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സ്റ്റാർട്ട്സ്.
ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽസ് ഹു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദിസ് അവർ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കും. ഇന്നാൾ ഒരു ക്ലബ്ബുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അത് സാറേ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് തരാൻ ഒരു താല്പര്യവും കാണുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ കാര്യം? ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊരു മറുപടി അയക്കും, അവർ ഇങ്ങോട്ട് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ അയക്കും. ഇത് ശരിയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്ത വലിയ പ്രോജക്റ്റ് 3.5 കോടിയുടെ, അതിന് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എത്ര ആയിരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അത് ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബാലൻസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അതിനൊരു 100 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരെ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ബാങ്കിൽ നിന്ന് 1 കോടി രൂപ എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ള ഡോക്യുമെൻസും കൂടെ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കാശ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഒരു 100 ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഒപ്പിടിക്കും. ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. യു ആർ ഡൂയിങ് എ പ്രോജക്റ്റ് വിതൗട്ട് എനി സച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ. റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തരുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എങ്കിലും ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് പഠിക്കണം. അറിയാമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം എനി ഓഫ് ദി ഫൗണ്ടേഷൻ പീപ്പിൾ, whether from the governor or DRFC or ARRFC or RRFC or anybody, some grants committee chair, ഇവരോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അവർക്ക് തരാൻ മനസ്സില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അവർ they will ask questions, you have to answer the question. That is the only thing you have to do for a global grant. ഇത്രയും വലിയ എമൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പോലും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. സോ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ആൻസറിങ് ആൻഡ് ലേൺ. ആൻസർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മറുപടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഭാവനിക്കുന്നിൽ. അദ്ദേഹം ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാത്തിനും ഇഷ്ടം പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, എല്ലാത്തിനും മറുപടി. ഹീ ഈസ് എ മാസ്റ്റർ ഇൻ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്ററാകാൻ, അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല. സോ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഓർ ഡിസാർട്ടൻഡ് ബൈ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ബീങ് ആസ്ക്ഡ് ബൈ ദി RI ഒഫീഷ്യൽസ് വെൻ യു അപ്ലൈ ഫോർ ദീസ് ഗ്രാൻറ്റ്സ്. ഇത് തുടക്കത്തിൽ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, വേറെ ക്വസ്റ്റ്യനൊന്നും ഇല്ല. You know why every governor asks for contributing. ഇതിന് കാരണങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങളെല്ലാം സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈനായിട്ട് ഇരിക്കാതെ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അനക്കി കൊടുത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് അനങ്ങി തുടങ്ങണം. ഈ വർഷം ഇനി 6 മാസം കൂടെ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു 6 മാസം കൊണ്ട് the reasons are already explained by different speakers. I don't want to make any other, but this question always remains a question. വർഷം തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഓൾറെഡി ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ആഫ്റ്റർ ഹിയറിംഗ് ഓൾ ദീസ് ടോക്സ് നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്, എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലോട്ടൊന്ന് കൈയിട്ട് ഈ വർഷം ഫൗണ്ടേഷന് കൊടുക്കണം. Anyone who has come here and anyone who returns after this meeting to your club can motivate all those people who are not at all interested in foundation to give something for the Rotary Foundation. Thank you very much. Thank you, sir. ഡിസ്ട്രിക്ട് സെമിനാർ റവന്യൂ റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആദ്യത്തെ സെമിനാറാണ് ഈ വർഷം. എന്നാൽ തന്നെ എല്ലാ റവന്യൂ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് നടത്തിയ നമ്മുടെ സെമിനാറുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയത് ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷനിലൂടെയാണ്. നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയാലും ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോജക്റ്റ് ആയാലും എല്ലാം ആ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിലാണ്. കൂടുതൽ പ്രസംഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടാണ് നമ്മൾ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങിയത്. അത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ പോവുകയാണ്. ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറിയൻ DRFC പാസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഡോക്ടർ GA ജോർജ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ DG K ശ്രീനിവാസൻ, അതുപോലെ KS ശശികുമാർ നമ്മുടെ വൈസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രെയിനറിന്
ഏതൊരു മിനിസ്റ്റർ ലെവലുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് പോയിട്ട് എത്താൻ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ സിരീഷ് കേശവൻ, വൈസ് ഗവർണർ, RRFC പാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഡോക്ടർ ജോൺ ഡാനിയൽ, ARRFC PDG മാധവ് ചന്ദ്രൻ, ഇത്രയും പേരാണ് ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ നയിക്കുന്നത്. ഇത് ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ റൊട്ടേറിയൻ നമ്മുടെ DRFC പാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഡോക്ടർ GA ജോർജിനെ ഞാൻ മൈക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാണ് ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. താങ്ക് യു. പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവർ ഓരോരുത്തരും ആൻസർ ചെയ്തായിരിക്കും. അത് കൂടാതെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം ദി ഓഡിയൻസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Anyone sitting here will be willing to answer any of the questions which you have. Question answer ആകുമ്പം പലർക്കും പല പ്രോബ്ലംസ് കാണും, അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പം റീസെൻ്റ്ലി റോട്ടറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെന്നൈയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അതിനകത്ത് റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷനിൽ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങളും കൂടെ അറിയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഉണ്ടാക്കി ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം അതിന് ആൻസർ തരുന്നതായിരിക്കും. സോ ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് CSR to our past district governor Madhav, who has already explained it very well, but still to have it once more, I have a question. ഇപ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേറിയൻ ഒരു ക്ലബിലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു CSR ഫണ്ട് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ is there any way to get the list of the companies who are willing to support? That is the first question. Yes, CSR ലിസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ there is a website called csr.gov.in. അത് ഗവൺമെൻറ് വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് ലോങ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കമ്പനീസ് കാണാൻ പറ്റും. ആക്ച്വലി ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ റെക്കോർഡ്സ്, ഓൾമോസ്റ്റ് 89 to 90% കമ്പനികളും നോൺ PSUs ആണ്, ഗവൺമെൻറ് കമ്പനികളല്ല. ബാക്കിയുള്ളത് PSUs ആണ്. ഈ വർഷം ആക്ച്വലി ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് കഴിഞ്ഞ 2021 എന്ന് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഏതാണ്ടൊരു 80% ഡ്രോപ്പ് ഇൻ CSR വന്നിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ 8,000 കോടി രൂപയാണ് മൊത്തം CSR ഫണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ട്. നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലബിലും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആരെങ്കിലും അറിയുന്ന ഒരു GM-നെ അറിയുന്നവരോ ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റാണ് ചെയ്തത്, നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ ഒരു പൈസ പോലും കുറയാതെ നമുക്കത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയാൽ യു ഗെറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ദെയർ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ. Normally, the companies which have more than 100 crore turnover or profit, either CSR is 500 crore net worth and 1,000 crore turnover ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ CSR എലിജിബിൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ കുറവുള്ള കമ്പനിക്ക് ചെയ്യാമോ വയ്യ? അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ആ CSR എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് CSR ഒരു വശത്തൂടെ പോകും. നമുക്ക് അത് മാത്രം പിടിച്ചാലും നടക്കില്ല. കാരണം കോർപ്പറേറ്റ്സ് നമ്മൾ CSR എന്ന കാര്യം 2013 നിയമമാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഇവിടെ കാണുന്ന പല കമ്പനികൾ, നമ്മളിപ്പം ജിയോജിത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജിയോജിത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കമ്പനികളൊന്നും CSR-ന്റെ ആംബിറ്റിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവരൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മണപ്പുറം ഫൈനാൻസുകളുണ്ട്, അതുപോലെ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കമ്പനികളെയും നമുക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. CSR-ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഷിപ്പ് യാർഡ് നോക്കിയാൽ CSR വരുന്ന കമ്പനിയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ വന്നാൽ CSR വരുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ONGC CSR-ഉള്ളതാണ്. അവരുമായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ ടാപ്പ് ഇറ്റ്. ബട്ട് അതർവൈസ് ഓൾസോ ഈ CSR-ന്റെ ആംബിറ്റിൽ വരാത്ത കമ്പനികളെയും നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എവരിബഡി വാണ്ട്സ് ടു ഡു സംതിങ് ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി വേർ ദർ ഓഫീസ് ഇസ് ദെയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ബേസിക്കലി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ കൂടെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് കിട്ടും, ഉറപ്പാണ്. അവർക്കും ATG ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. എക്സാക്ട്ലി, അത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾ ദി അതർ ബെനിഫിറ്റ്സ് വാട്ട് യു ടോൾഡ് ദാറ്റ് അവർക്ക് ഇപ്പം ഈ റിക്കഗ്നിഷൻസ് ഓൾസോ ദേ വിൽ ഗെറ്റ്. അവിടെയാണ് രണ്ട് കാര്യം. കറക്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ATG-യും 12A-യും 12A എന്ന് പറയുന്ന ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ്. ATG ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാനുള്ളതാണ്. CSR വേണമെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സിന് ക്ലിയറൻസ് വേണം. ഇത് ആ രീതിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ വഴി മാത്രമേ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ല നമുക്കൊരു ട്രസ്റ്റ്, ക്ലബിന് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ATG ഉള്ള ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ATG ഒരു മാൻഡേറ്ററി കാര്യമാണ്. കാരണം ഒരു കമ്പനിയും വന്നിട്ട് ഒരു പൈസ ചെലവാക്കി നമ്മുടെ ക്ലബിന് തന്നിട്ട് അവർ മേ ബി ദേ മേ ഡു ഇറ്റ്, പക്ഷെ നമുക്ക് റോട്ടറി വഴി അത് വരില്ല.
റോട്ടറി വഴി പോകണമെങ്കിൽ ഈ ക്ലിയറൻസുകൾ ആവശ്യമാണ്. അവിടെയാണ് റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസക്തി വരുന്നത്. കാരണം എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്തു തരേണ്ട അവരുണ്ടാവും. അവിടെയാണ് CSR എന്ന് പറഞ്ഞത്. CSR അല്ലെങ്കിൽ പോലും ATGയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്താലും നമുക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റിന് അവരെ ഫണ്ട് ചെയ്യിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് നടത്താൻ പറ്റും. അത് CSR പ്രൊജക്റ്റ് ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് പ്രൊജക്റ്റിൽ പോലും നമുക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. നമ്മൾ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് അങ്ങ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ മാമോഗ്രാം പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസിസ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു. ആ പ്രൊജക്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് 1.5 കോടി രൂപ പ്രൊജക്റ്റിന് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ പോയ ഒരു കോർപ്പറേറ്റോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഒരു 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് 1.5 കോടി തീർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ 50 ലക്ഷം നമുക്ക് ആ റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. അവർക്ക് റെസീറ്റ് കിട്ടും. അവർക്ക് ATG ആയി ഈ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പേര് നമുക്ക് അവിടെ വയ്ക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് CSR എന്ന് തന്നെ പറയുന്ന നിർബന്ധമില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് പ്രൊജക്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എ ക്യാഷ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ given by a corporate. It can be taken. Thank you. Next question is to our RRFC. Which type of contribution is most relevant for each and every Rotarian? As an order Rotarian, ഏത് type contribution ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് to a Rotarian? First of all, I would like to extend my deep sense of appreciation to TRF Dr. G.A. George for bringing in a change in the foundation seminar. Having a panel discussion like this, where you are able to ask your questions and get the answers. Well, in the matter of contribution to Rotary Foundation, Rotary Foundation is the heart of Rotary International. നമ്മുടെയൊക്കെ ഹാർട്ട് എത്രത്തോളം ബലമുള്ളതാണോ, എത്രത്തോളം നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ഹാർട്ടാണ്. If Rotary Foundation is the heart of Rotary Foundation, annual fund is the lifeblood of Rotary Foundation. Annual ഫണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻസിന്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗ്രാൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ പണ്ട് പല ക്ലബ്ബുകാരും ഈ ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻസ് എടുക്കാൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അറിയാവുന്ന 1-2 ക്ലബ്ബുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ഗ്രാൻഡ് എല്ലാം നേടുകയും ബാക്കി ആരും തന്നെ ഗ്രാൻഡ് എടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ട് അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് 100% മാച്ചും എന്താ പറയുക, ഈ വേൾഡ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന മാച്ച് 100% മാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഫണ്ടിങ് ആയാലും ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫണ്ടിങ് ആയാലും അതിനെല്ലാം ഇപ്പം മാറ്റം വരുത്തി. കാര്യം എന്താ, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഗ്രാൻഡ്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോയി. ഈ റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ വേൾഡ് ഫണ്ടിലുള്ള ക്യാഷ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലാതെ തനിയെ അവിടെ പൈസ ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പോൾ വേൾഡ് ഫണ്ടിലെ മണി, വേൾഡ് ഫണ്ട് ഗോട്ട് ഡിപ്ലീറ്റഡ്, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തരാം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഗ്രാൻഡ്സ് പലതും മുടങ്ങുക, താമസം നേടിയ. ഇപ്പൊ ശ്രീനിവാസനായാലും പല ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണേഴ്സ് ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ്സിന് ഒരുപാട് താമസം വരുമോ. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ഗ്രാൻഡും അനുവദിക്കാത്ത അവസ്ഥ വന്നു. വേറെ മാജിക് ഒന്നുമില്ല. ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസ, ആനുവൽ ഫണ്ടിന് കൊടുക്കുന്ന ക്യാഷാണ് 50% കംസ് ബാക്ക് ആസ് DDF. ഈ 50% DDF വരുന്നതിൽ നിന്നാണ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ മണി ഫോർ 25% ഫോർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗ്രാൻഡ്സ് and 25% for global grants. അതല്ല, ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻസിന് മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഇത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗവർണർ ശ്രീനിവാസൻ അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ വിഷയം അതാണ്. കാരണം DDF കുറവായിരുന്നു അല്ലേ, 60,000. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് 2 ലക്ഷവും 2.5 ലക്ഷവും ഒക്കെ DDF തിരിച്ചു വരുന്ന പൈസ അതുപയോഗിച്ചാണ് ഒരുപാട് ഗ്രാൻസിനെ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻസ് ചെയ്യാനും, ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രോജക്ട്സ് ബിഗർ ആൻഡ് ബോൾഡർ വിച്ച് മേക്സ് ആൻ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, അത്ര വലിയ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ആനുവൽ ഫണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ, ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആനുവൽ ഫണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷനിലേക്കാണ്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് കീപ്സ് us ഗോയിങ്. നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു, നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അതെ, എന്നാൽ ഞാൻ പോളിയോയുടെ കുറച്ച് കാണുകയല്ല, പോളിയോ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് എ സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ടു പോളിയോ. Thank you. Thank you, RRFC. Now, my next question is to Vice Governor PDG Shirish Keshavan. ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ്, നമ്മളൊക്കെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഈ ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയത്തില്ല ചില ക്ലബിന്. അവർക്ക് എന്ത് സജഷനാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഹൗ ടു ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്? നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ്സ് ചെയ്യുന്ന ക്ലബ്ബുകൾ വളരെ ലിമിറ്റഡാണ്. ഇപ്പോൾ 148 ക്ലബ്ബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന വെറും 10 അല്ലെങ്കിൽ 15 ക്ലബ്ബുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് എന്താണ്ട് മല കയറാൻ
പ്രശ്നമുള്ള ഭയങ്കര പാടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് പല ക്ലബ്ബുകളും കാണുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ക്ലബ്ബ് ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്ലബ്ബുമായിട്ട് ചേർന്ന് ചെയ്യുക. ആദ്യം ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലബ്ബുകളുണ്ട്, ആ ക്ലബ്ബുകളുമായിട്ട് ചേർന്ന് നമ്മളൊരു പാർട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്യുക. ഒരു ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം $30,000 പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഈ $30,000 പ്രോജക്റ്റിന് നമ്മളൊരു ഫോറിൻ പാർട്ട്ണർ 15% തരണം. പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും പൈസ ഒരു ചെറിയ ക്ലബിന് ചിലപ്പോൾ കണ്ടെത്താൻ ഒക്കാതെ പോകും. എന്നാലും നമ്മൾക്ക് ഒരു വലിയ ക്ലബ്ബുമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ക്ലബ്ബല്ല വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലബ്ബുമായിട്ട് ചേർന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയ്ക്ക് അവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന് ചെയ്താൽ, ഇപ്പോൾ വർക്കല ക്ലബ്ബും കഴക്കൂട്ടം ക്ലബ്ബും കൂടെ ചേർന്ന് വർക്കല ശിവഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ കൊടുത്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പോലും. അതിനു മുൻപും കഴക്കൂട്ടം ക്ലബ്ബും സുരേഷ് മാത്യുവിൻ്റെ ട്രിവാൻഡ്രം സെൻട്രലും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെല്ലാം ഉപരി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ 36 വെന്റിലേറ്റർ കൊടുത്തത് 65 ക്ലബിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വന്നു. അപ്പം അത്രയും ക്ലബ്ബുകൾ അതിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം ആദ്യം ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്ലബ്ബുമായിട്ട് ചേർന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി. ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പ്രിപ്പയർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ RRFC ജോൺ ഡാനിയൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം RRFC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ തന്നെ, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു RRFC പോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അത്രയും അധികാരമുള്ള ഒരാളും. പിന്നെ മാധവ് ചന്ദ്രൻ എൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റാണ്. മാധവ് ചന്ദ്രൻ ഒരു വളരെ മാധവ് ചന്ദ്രനെല്ലാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ ഇയറിൽ 4 ഗവർണേഴ്സ് മലയാളികളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നത്, ദൈവം എല്ലാവർക്കും ഒരേന്ന് കുറിച്ച് വിടുന്നല്ലേ. 19-20 ഗവർണറാകാനായിട്ട് എനിക്കും കുറിച്ച്, മാധവനും കുറിച്ച്, ഷെയ്ഖ് സലീമിനും കുറിച്ച്, ജോസഫിനും കുറിച്ച് എല്ലാവരെയും വിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ വളർന്നെല്ലാം വന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ 19-20 ആവാനൊക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഏറ്റവും മിടുക്കനായ മാധവനെ കോയമ്പത്തൂർ തൊട്ട് എറണാകുളം വരെ അങ്ങോട്ടങ്ങ് മാറ്റി. മാധവനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ട്. ഷെയ്ഖ് സലീം പത്തനാപുരത്തുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് 3212 മാറ്റി, തമിഴ്നാടിലോട്ട്. അവിടെ അദ്ദേഹം പ്രൊഫസറായിട്ട് ജോലി കിട്ടി അദ്ദേഹം. അതുപോലെ തന്നെ ജോസഫിനും പ്രൊഫസറായിട്ട് ജോലി കിട്ടി. പ്രൊഫസറായിട്ട് മൈസൂരിൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് പ്രൊഫസറായിട്ട് കിട്ടി. അപ്പം അവരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ കൊച്ചു സ്ഥലമായ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്കാവാൻ വലിയ ഉപകാരം നമുക്കൊത്ത്. അപ്പം ഇത് അപ്പം കോയമ്പത്തൂർ വരെയുള്ള അവർ ചെയ്യുന്ന അത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ലും ആ ഒരു എൻത്യൂസിയാസം മാധവ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്. നമ്മളൊരു ശൃംഖത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശൃംഖത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് വിചാരിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് ഒരേ ക്ലബ്ബുകളും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിചാരിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ ഈ കൊല്ലം നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറവെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലജ്ജാകരമാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും മാറണം. എല്ലാവർക്കും ഒക്കുന്ന ചെറിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തി നമുക്ക് കൂടുതൽ ആനുവൽ ഫണ്ടിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് ആനുവൽ ഫണ്ടിലേക്കെങ്കിലും കൊടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്ലബ്ബ് ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ വരത്തില്ല. ഒരു ക്ലബിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാം, അത് വേണ്ടെന്നുള്ളതല്ല. പക്ഷേ ഒരു ക്ലബ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു 20,000 അല്ലെങ്കിൽ $25,000 വേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ 4 പേരാണെങ്കിൽ $5,000 വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അതേസമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലബ്ബ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ $20,000 നോക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് അഡ്വാൻറ്റേജ്. 2, ആദ്യം ചെയ്ത് പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു നല്ല പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു 2 or 3 എണ്ണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാം. So that is the advantage which has been explained by our Vice Governor. Now my question again goes to ARRFC, which has already been explained, but still little more about directed fund and what are the advantages. Directed gifts I had explained slightly when I was talking about CSR. Directed gifts is one option where any individual or any organization can contribute $30,000, for example. $30,000 if you contribute as a directed gift. Directed means it is directed to a particular cause.
ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ കോസ്. അതായത് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോഗ്രഫി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഓഫ് ഫോക്കസ് ആവാം. അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഗിവിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. റെസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനാണ് എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത്രയേ ഉള്ളൂ. റെസ്ട്രിക്റ്റ് ഗിവിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരാളോട് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ ആരെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് മരിച്ചതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി പ്രോബ്ലമുള്ള വ്യക്തിയാവാം. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കിഡ്നി റിലീഫ് പ്രൊജക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസിസ് പ്രൊജക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാൻസർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ പൈസ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ച് TRF വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡയറക്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ $30,000 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ $30,000 ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇയർ ഓർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം 3 വർഷത്തെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. അതിന് മാച്ച് ഇല്ല. മാച്ചും ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് മാച്ചും ഒന്നും വരില്ല. പക്ഷേ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ദാറ്റ് വെൻ യു ആർ യൂസിങ് എ ഡയറക്റ്റഡ് ഗിഫ്റ്റ്, you don't require international partners 15% contribution. You require only a signature by an international partner say that he is a partner with us. And നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇന്റർനാഷണൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വേ യു ക്യാൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് എ ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് പ്രൊജക്ട്. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഡയറക്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ $30,000 നമ്മൾ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് 2 പ്രൊജക്റ്റ് $15,000 ഈച്ച് ആയിട്ടുള്ള 2 പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് നമുക്കത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 2 പ്രൊജക്റ്റ് വിതൗട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ആയി. നൗ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ബാങ്ക് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് തൃശ്ശൂരും ചെയ്തത്, അത് 2 ക്ലബ്ബുകൾ ചേർന്ന്, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ശിരീഷ് പറഞ്ഞു ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ക്ലബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീനിയർ ക്ലബ്ബുമായിട്ട് ചേർന്ന് ജൂനിയർ ക്ലബ്സിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ്. എറണാകുളത്തുള്ളൊരു ക്ലബ്ബും തൃശ്ശൂരിലെ ക്ലബ്ബും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്തൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. 2 ഹോസ്പിറ്റൽ എറണാകുളത്തും തൃശ്ശൂരും ഒറ്റ പ്രൊജക്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ എൻകംപാസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആളുടെ $15,000 $30,000 കൊടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ഗിഫ്റ്റിന് $15,000 അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാച്ചിങ് പാർട്ട്ണറിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേണ്ട. ദെൻ ക്ലബ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്, നമ്മളെല്ലാവരും TRF കോൺട്രിബ്യൂട്ട്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ RRFC പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ $500 കൊടുക്കൂ, $1,000 കൊടുക്കൂ. എവറിബഡി ഇഫ് യു ഈവൻ ഗിവ് $100 ഈച്ച്. ഒരു 50 മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ക്ലബ് ആണെങ്കിൽ $5,000 ആയി. ആ $5,000 ക്ലബിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയോട് പറയാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു ഡയാലിസിസ് സെന്റർ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ക്യാൻസർ കെയറിന് ഒരു ICU ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് കെയർ നടത്താനുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ NICU നിയോനെറ്റൽ കെയറിന് ഒരു ഫെസിലിറ്റി ICU ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടച്ച് ആവുന്ന ചില കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ചില വ്യവസായികളുണ്ടാവും. അവരോട് പറയാം നിങ്ങളത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു 40 lakh rupees തരികയാണെങ്കിൽ 1 കോടിയുടെ പ്രൊജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ പേരിലായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത്. നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, അവരുടെ ലോഗോവിൻ്റെ കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ടൊരു ദോഷമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഡയറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് ഗിഫ്റ്റിന് വേണ്ടി $30,000 ഒരു ബ്രോഷർ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ ബ്രോഷർ തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ യു നോ ദാറ്റ് യുവർ പ്രൊജക്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പണി. അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് ടൂൾ ടു ആക്ച്വലി. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. താങ്ക് യു. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റഡ് ഗിഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സംഗതി പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പഴയ ഞാൻ ഗവർണറായിരുന്ന കാലത്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 15 years ബാക്ക്, അന്ന് തമിഴ്നാട് കൂടെ ഉള്ള സമയമാണ്. റാംകോ സിമെൻസിൻ്റെ ചെയർമാൻ പലർക്കും അറിയായിരിക്കും, രാമസുബ്രഹ്മണ്യ രാജ. ഈസ് എ മൾട്ടി മില്യണർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പ്ലെയിൻ വിച്ച് യൂസ് ടു ലാൻഡ് അറ്റ് ദി മധുരൈ എയർപോർട്ട് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ പോകണമെങ്കിലും ആ പ്ലെയിനിൽ കയറിയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. സച്ച് എ റിച്ച് മാൻ. അദ്ദേഹം റിട്ടയർഡായിരുന്നു രാജപാളയം ക്ലബിൻ്റെ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടി ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്നില്ല. പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓൾറെഡി $1,000 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗിവ് എനിത്തിങ് മോർ. അതേസമയം 1 കോടി രൂപ ആ കാലത്ത് അവിടെ ഒരു സ്കൂൾ പണിയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കൊടുത്തു. അന്ന് ഈ ഡയറക്റ്റഡ് ഫണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ 1 കോടി രൂപ റോട്ടറിയിലോട്ട് തന്നിട്ട് ആ സ്കൂൾ പണിയാൻ തന്നെ കൊടുക്കായിരുന്നു. 5% മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻ വരത്തുള്ളൂ. ബാക്കി മുഴുവൻ ആ സ്കൂൾ പണിയാൻ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആ 1 കോടി രൂപയുടെ ഈക്വലൻ്റാണ് റിക്കഗ്നീഷൻ കിട്ടുകയാണ്. അന്ന് പക്ഷേ ആ സിസ്റ്റം ഇല്ലായിരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നുമില്ല. പക്ഷേ പുള്ളി അവിടത്തേക്ക് ലോക്കലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ബട്ട് ഹി വോണ്ട് ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ഫൗണ്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു നല്ല സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡയറക്റ്റഡ് ഫണ്ട്. നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല പ്രോജക്റ്റ് വർത്ത് more than $30,000 ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ്.
through Rotary, you will get the recognition, second level major donor. Adengittum, you can do your project. The fund which you give to Rotary Foundation will come back within a month or two. One hurdles which has already been explained. One hurdle will have the Tiruchuverum, project, project, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടേ പലരുടെയും കാശ് കാണും, പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം കാണും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്? ഞാൻ ആ സ്കൂളൊക്കെ പഠിത്താൽ പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പ്രോജക്റ്റ് ലൈൻ ചെയ്താൽ പോരെ? നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ ചെയ്യാം. PDG R. Madhavachandran. Ladies, be on the stage, please. നമ്മുടെ ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്റ് ജനുവരി 9 തിരുവനന്തപുരം ജിമ്മി ജോർജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. ചെയർമാന്റെ അഭാവത്തിൽ അസോസിയേറ്റ് ഗവർണർ ഷാജി സി അതിന്റെ ബ്രോഷർ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർക്ക് നൽകി ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഷാജി സി അസോസിയേറ്റ് ഗവർണറെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you. Now, may please come to the stage. Rotary Club of Cherthala, Rotary Joji Cherian, Rotary Club of Tankasheri, Rotary KLX is paying $500 from Trivandrum Suburban. And members who have contributed $1,000 and become PHF, Krishna Umar from Kollam City, Matthews K. Jacob from Tiruvalla, Kurian Philip Tiruvalla, Renji Abraham Tiruvalla, other PHF aspirants, T. Santosh Kumar, Trivandrum Metropolis, Jack Ben Vincent, Trivandrum Metropolis, Nandakumar, Trivandrum Metropolis, Ramjit Kaidod, Trivandrum Metropolis, Vipin Kumar, RC of Tankasheri, Zakir Salim of Tankasheri, Peer Mohammed of Tankasheri. Major Donor Abdul Bashir from Cherthala, Joji Cherian from Tankasheri,
Representatives of the following clubs may come to the stage. Clubs giving more than $3,000. Tiruvalla, Kollam City, Koilon East, Koilon West, Koilon Lake City, Koilon West End, Karunagapalli Greater, Haripad Greater, Alapi East, Cherthale Town, Trivandrum Metropolis, Kadakootam and Pala. And the concerned AGs also may please join them. Concerned AGs of the respective clubs may also join the presidents or secretaries. Mr. Omar from Kollam City has given $1,000. He is giving every year. Please give him a big round of applause. Clubs giving more than $3,000. Tiruvalla, Kollam City, Koilon East, Koilon West, Koilon Lake City, Koilon West End, Karunagapalli Greater, Haripad Greater, Alapi East, Cherthale Town, Trivandrum Metropolis, Kadakootam and Pale. Alex of Trivandrum Suburban has donated $1,000. The following club also may be ready. 100 per capita clubs. Idugon, Koilon Lake City, Tiruvalla, Kollam City, Koilon West, Alapi East, Alapi Central, Alapi Greater, Haripad Greater, Kadakil, Karunagapalli Greater, Kadakootam, Kollam Metro, Kollam Palace City, Kottayam Southern, Krishnapuram Royals, Koilon East, Pathanamthitta Flowers, Puttur, Koilon West End, Cherthale Town and Tangasheri. Be ready. Kollam City, $100 per member donate ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കരുനാഗപ്പള്ളി ക്ലബിലെ ഒട്ടേറിയൻ ശ്രീ ആവുന്നതായിരിക്കും. അദ്ദേഹം BHF ആണ്, ഇപ്പം MDHF ആവുന്നതായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു സ്റ്റേജിലേക്ക്. Still he is giving $1,000 today. നല്ലൊരു കൈ കൊടുക്കുക. ഗംഗാധര അയ്യർ from Alapi East. Now handing over a check of maybe I'll increase to $5,000 before the Rotary ends. Thank you, sir. President, congratulations. President Anita Kumari and Anita Koban. Srijit of Karnataka Greater is giving $1,000. Last year also he has given $1,000, so he is also joining in the club of every year. All Harry Society, sorry.
ഹരിപ്പാട് ഗ്രേറ്റ് ക്ലബിലെ പ്രസിഡന്റായി അദ്ദേഹം $20,000 നമുക്ക് അവൻ ഓണർഷിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കൂടാതെ $25,000. Please give round of applause. ആലപ്പി സെൻട്രൽ പ്രസിഡന്റ് $3,000 മേളിൽ. അടുത്ത കോട്ടയം സദൻ ജിനോ സെബാസ്റ്റ്യൻ AG $4,000. ഇത് അവരുടെ ജനറോസിറ്റിയാ, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതാ. $5,000 നല്ലൊരു കയ്യടിയാവാം, ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കൊടുക്കുമ്പോൾ പുത്തൂര് $2,500. ഇനി ഏതെങ്കിലും ക്ലബ്ബുകൾ ഡൊണേറ്റ് Now 100 per capita clubs: Irivon, Koilon Lake City, Tiruvalla, Kollam City, Koilon West, Alapi East, Alapi Central, Alapi Greater, Haripad Greater, Haripad, Kadakil, Karunagapalli Greater, Kazhakkottam, Kollam Metro, Kollam Palace City, Kottayam Southern, Krishnapuram Royals, Koilon East, Pathanamthitta Flowers, Puttur, Koilon, Koilon Western, Cherthalai Town and Thankasheri. അതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം $1,000 കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തികൾ റോട്ടറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് റൊട്ടേറിയൻ മധുകുമാർ, റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് ഹരിപ്പാട്. ഇല്ലെങ്കിൽ AG വന്ന് കൈപ്പറ്റുക. രാഘവൻ പിള്ളൈ രഘുനാഥ്, ട്രിവാൻഡ്രം സൗത്ത്. AG രശ്മി പ്രസാദ്, അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സൗത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും AG വരുന്നുണ്ട്, വിജയകുമാർ വരുന്നുണ്ട്. റൊട്ടേറിയൻ ജെറി ഫെർണാണ്ടസ് ഫ്രം റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കഴക്കൂട്ടം. ശ്യാം സ്റ്റാരി, സോൺ 8 ശ്യാം സ്റ്റാരി, സുശീലോ ആരെങ്കിലും എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്താം. അടുത്ത ഡോക്ടർ ജോസഫ് ജോസ്, റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കായംകുളം. കായംകുളത്തിന്റെ AGO പ്രസിഡന്റോ റൊട്ടേറിയൻ അനിയൻ. ഡോക്ടറുണ്ട്, ഡോക്ടർ എത്തുന്നതായിരിക്കും. റൊട്ടേറിയൻ കൃഷ്ണൻ G നായർ, റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കൊയിലോൺ. കൃഷ്ണൻ G നായർ, റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കൊയിലോൺ. അടുത്ത റൊട്ടേറിയൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ PC,
റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കഴക്കൂട്ടം. സുശീൽ പ്രസിഡന്റ് പ്ലീസ്. ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്രൻ, റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കഴക്കൂട്ടം. റോട്ടറിയൻ രാജി ജോൺ, റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് ഹരിപ്പാട്. രശ്മി പ്ലീസ്. അടുത്തത് പോൾ ഹാരിസ് APF ചാലഞ്ച് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ക്ലബുകളുടെ പേരാണ് വിളിക്കുന്നത്. റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കൊയിലോൺ ഈസ്റ്റ്, റോട്ടറിയൻ വിജയകുമാർ. റോട്ടറിയൻ വിജയകുമാർ. PDG ഡോക്ടർ ജോൺ ഡാനിയലിനെ കൈമാറുന്നു. അടുത്ത റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കഴക്കൂട്ടം, സുശീൽ പ്ലീസ്. റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് ട്രിവാൻഡ്രം സൗത്ത്, റോട്ടറി വിജയകുമാർ പ്ലീസ്. അടുത്തത് $10,000 കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് റോട്ടറിയൻ സുധി ജബാർ കഴക്കൂട്ടം. റോട്ടറിയൻ ജോൺ ഡാനിയൽ, കൊയിലോൺ ഈസ്റ്റ്. നമ്മുടെ അമ്പിളി സോൺ 15 അമ്പിളിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ കൊല്ലം പാലസ് സിറ്റിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ പ്രദീപ് ലാൽ, അദ്ദേഹം $2,000. റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് ബണ്ണാർശാല പ്രസിഡന്റ് റോട്ടറി ശങ്കർ 5 PHF ഇവിടെ നൽകിയാണ്. റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് മണ്ണാർശാലയുടെ പ്രസിഡന്റ് റോട്ടറി ശങ്കർ, പ്ലീസ് ബി ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. റോട്ടറിയൻ അമ്പിളി AG മേജർ ഡോണർ അല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സോണിൽ നിന്ന് ഒരു മെമ്പർ മേജർ ഡോണർ ആവുന്നതായിരിക്കും. അതാണ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ. AG രശ്മി പ്രസാദ് ഓൾസോ പ്ലീസ് ജോയിൻ. റോട്ടറി ശങ്കർ. കൊയിലോൺ വെസ്റ്റ് എൻഡ് $3,000 നൽകാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. $5,000 മാറ്റി 5,000 ആക്കി അദ്ദേഹത്തിന് പൊന്നാട അണിയിക്കുകയാണ്. മണ്ണാർശാല ക്ലബ്ബുകാർ ശങ്കർ പ്രസിഡന്റ്, അദ്ദേഹം 5 പേരെ PHF ആക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. I invite our Assistant Governor VN Babu sir to come to the place, please. നല്ല കയ്യടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. VN ബാബു നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ AKS ആയിട്ട് ആദ്യമേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് VN ബാബു. $2.5 ലക്ഷം റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അത് $4,000 തരുന്നുണ്ട്. VN ബാബു ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ
പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ല കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, AKS ആകുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞതാ ഇവിടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി, ഒരു സ്വർണ്ണമല്ല സ്വർണം പൂശിയ കിരീടം റോട്ടറി ലോഗോ വെച്ചിട്ട് AKS ആവുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ ഇതിൽ വെച്ചായിരിക്കും അത് അഡോൺ ചെയ്യുന്നത്. അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കും. കാരണം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. ആകുന്ന ആൾ മാത്രമല്ല, ആരുടെയെങ്കിലും പ്രേരണ കൊണ്ട്, ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊണ്ട് അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് ഒരാളെ AKS ആക്കിയാൽ ആ പ്രപ്പോസർക്കും ആ കിരീടം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു. ഇന്നത്തെ ഹയസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ അവാർഡുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്ലബ്ബ് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഓഫ് കഴക്കൂട്ടം. റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഓഫ് കഴക്കൂട്ടം ട്രിവാൻഡ്രം റവന്യൂ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്ലബ്ബാണ്. കൊല്ലം റവന്യൂ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്ലബ്ബ് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഓഫ് കൊല്ലം മെട്രോ. കൊല്ലം റവന്യൂ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്ലബ്ബ് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഓഫ് കൊല്ലം മെട്രോ. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്ലബ്ബ് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഓഫ് തിരുവല്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്ലബ്ബ് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഓഫ് തിരുവല്ല. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്ലബ്ബ് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഓഫ് ഹരിപ്പാട് ഗ്രേറ്റർ. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഹരിപ്പാട് ഗ്രേറ്റർ. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്ലബ്ബ് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഓഫ് കോട്ടയം സെൻട്രൽ. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നും കോട്ടയം സെൻട്രൽ. ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഹയസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ 42 രജിസ്ട്രേഷൻ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഓഫ് കൊല്ലം മെട്രോ. I am a major donor. I will be contributing $1,000 this year. And my son, Dr. Jerry Gabriel John, also will become a PHL. ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഹയസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സോൺ 17 അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ ജ്യോതി പ്രസാദ്. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ രജിസ്ട്രേഷൻ 600 കഴിഞ്ഞു. ടോട്ടൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ, അതുപോലെ ചെയർമാനും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഗവർണേഴ്സിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വിസിറ്റില് ചെയർമാന്റെ JS രാജീവ്, നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡയറക്ടറും രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, TRFന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ JS രാജീവിനെ അനുമോദിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ഭംഗിയായ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ നടത്തിയ നമ്മുടെ TRF സെമിനാറിന്റെ ചെയർമാൻ റൊട്ടേറിയൻ ലോജിക് ഗോവനെ ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു കയ്യടി എല്ലാവരും കൊടുക്കണം. ഗവർണറുടെ ക്ലബ്ബ് ഒഫീഷ്യൽ വിസിറ്റില് TRF കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയ ആളുകളെ, അംഗങ്ങളെ ഗവർണർ പ്രത്യേകം അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബ് റോട്ടേറിയൻ കേശവൻ, അദ്ദേഹം 20,000 രൂപ എല്ലാ മാസവും കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് നൽകുന്നു. അടൂർ ക്ലബിൽ നിന്ന് രാജേന്ദ്രകുമാർ ഫോർ MPHF, MN രാജൻ ഫോർ MPHF, പ്രസിഡന്റ് KO ജോൺ PHF, ബിജു വർഗീസ് ഫോർ PHF, ജോൺ മാത്യു ഫോർ PHF, രാജേഷ് ഫോർ PHF, AW മാത്യു, സതീഷ് B ശ്രീകുമാർ. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആദ്യത്തെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ came from Keshavan of Trivandrum Club. He is giving $20,000 every month for Rotary Foundation. Every month. From Kadakil, V. Suresh Babu for PHF. So I invite Unnikrishnan sir, please come to the dais.
Rajesh, A.W. Matthews, Satish, B. Srium are all from Adur Club. RRFC AK's Dr. John Daniel, ARFC Dr. G. George, and today's chief guest, my best friend, ARFC Madhav Chandran, and my dear brothers and sisters in Rotary. വളരെ സന്തോഷം തരുന്നൊരു നിമിഷമാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടിരുന്നത് കാര്യം, എല്ലാവരുടെ മുഖത്ത് ഒരു ചിരി കണ്ട ഒരു സമയം ഇത്രയും നേരമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 2-3 മണിക്കൂറായിട്ട് ചിരി കണ്ടത് ആ ഡോളർ കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ചിരിയായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സന്തോഷമാണെന്നറിയാം. ഒരു $10 കൊടുക്കാത്തവര് വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ഒരു 80% ആൾക്കാരും നമ്മുടെ TRFൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തവരാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാര്യം കൊടുക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സുള്ളവർ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ സെമിനാറിന് വരാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. കാര്യം ഇന്നത്തെ സെമിനാറിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷന് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെമിനാറാണ്. അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു മനസ്സുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ. ആദ്യമായി നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്പീച്ചില് നമ്മുടെ RRFC ഡോക്ടർ ജോൺ ഡാനിയൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ പോളിയോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഏകദേശം 35 വർഷമായിട്ട് റോട്ടറി 2 ലക്ഷം കുട്ടികളെ വെച്ച് നമ്മുടെ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പോളിയോ വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിനകത്ത് ഭാഗവാക്കാകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം വരുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ലോകത്തുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് സംഭാവന നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഗുണഫലമാണ് ഇന്ന് ഇത്രയും പ്രതിസന്ധികളും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഈ സെമിനാറിൽ വരുവാനും ഇതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ നന്നായി ഇടപഴകാനും കിട്ടുന്ന ഒരു സന്ദർഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമാണ്. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ ഒരു സെമിനാറാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് എനർജറ്റിക്കായ, മോട്ടിവേറ്റായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ G. ജോർജ് സാർ നമ്മുടെ APFനെ കുറിച്ചും പോളിയോ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചും എൻഡോമെന്റ് ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചും ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡിനെ കുറിച്ചും വിശദമായി പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് മാധവ് ചന്ദ്രജി CSR ഫണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. കാര്യം ഇതുവരെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് സൈലന്റ് ആയിരിക്കും. 2 മിനിറ്റ് പ്ലീസ്. കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകുന്നു, സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പ്ലീസ്. നന്നായിട്ട് നല്ല CSRനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു CSR ഫണ്ട് നമ്മൾക്ക് നേടിയെടുക്കണം, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് തോന്നുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാക്കി തന്ന ഒരു വലിയ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ RRFC വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ സ്പീച്ച് നടത്തി നമ്മൾക്കെല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാനോ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുവാനോ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജോൺ ഡാനിയൽ സർ വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കാര്യം അദ്ദേഹം ഏകദേശം ഒരു 102 ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലായിട്ട് സോൺ 5ലും സോൺ 7ലും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതുകൊണ്ട് TRFനെ കുറിച്ച് വിശദമായി അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പീച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ നൽകിയത്. പിന്നെ നമ്മുടെ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിരുന്നു. ഒരു വെറൈറ്റി സെഷൻ ആയിരുന്നു. അതും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്തു. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ കിട്ടുന്നൊരു സന്തോഷം വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് കഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.
അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ, എല്ലാ കഥ ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷൻ സ്പീച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതെല്ലാം ഒന്ന് റീഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടെ കൊടുക്കുവാൻ ഈ വർഷം നമ്മുടെ ഗവർണർ ശ്രീനിവാസന് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട്. കാര്യം TRF-ഉം മെമ്പർഷിപ്പുമാണ് റോട്ടറിയിൽ വളരെയധികം ഒരു ഗവർണറെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വർഷത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിന് നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങളൊരു വർഷം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇറങ്ങി ഏജുമാരും സെക്രട്ടറിമാരും ക്ലബിലെ മുഴുവൻ മെമ്പർമാരെയും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഒരു $100 കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സ് കാണിക്കണം എന്ന് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയണം. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നെത്തിയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ടീമുണ്ട്. അനിലിന്റെ മോട്ടിവേഷനിൽ തന്നെ നമ്മുടെ അയ്യർ കയറി വന്ന് $25,000 കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹം $5,000 കൊടുക്കുമെന്ന് പറയാനുള്ള മനസ്സ്. അതാണ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെ കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ബേസ് ഇടാനാണ് പാട്. ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി, പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. DG and Dr. G. Sumitran for his closing remarks. ഗവർണർ Rotarian K. ശ്രീനിവാസൻ, നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റും നമ്മുടെ 3211-ന്റെ അഭിമാനവുമായ RRFC Rotarian ജോൺ ഡാനിയൽ, നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനും ഇവിടുത്തെ ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണറുമായിട്ട് വന്ന മാധവ്ജി, ARRFC മാധവ്ജി, മറ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ്, DRFC ജോർജ് സാർ, അതർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ്, പ്രസിഡൻസ്, സെക്രട്ടറീസ്, അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണേഴ്സ്, പാസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണേഴ്സ്, മറ്റ് റോട്ടറി നേതാക്കന്മാരെ, ഇവിടെ ബാബുമോൻ പറഞ്ഞ പോലെ DG പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തൊരു സന്തോഷം, ചിരി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. നമ്മുടെ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയൊരു ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സെമിനാർ, TRF സെമിനാർ നടത്തിയ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ റോട്ടറിയൻ ഗോപൻ ലോജിക്കിന് എൻ്റെ എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നേരുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പല ആങ്സൈറ്റി, 1-2 ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് നടന്ന പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ വലിയ ഒരു ആകാംക്ഷ അദ്ദേഹത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഗംഭീരമായിട്ട് ഈ സെമിനാർ നടക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറുടെയും മറ്റെല്ലാവരുടെയും ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി ഭാഗ്യമായിട്ട് ഈ ഗംഭീരമായിട്ട് നടന്നു. അതിന് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഒമിക്രോൺ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ TRF സെമിനാറാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മളെല്ലാം അനുകമ്പാമൂർത്തികളാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ജോയ് ഓഫ് ഗിവിങ്, നല്ലത് കൊടുത്തിട്ട് അനുകമ്പാമൂർത്തികളാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിത ലക്ഷ്യം. അല്ലെങ്കിൽ അനുകമ്പാ ദശകത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറയുന്ന പോലെ, ഒരു പീഡയിറമ്പിനും വരുത്തരുതെന്നുള്ള അനുകമ്പയും കരുണാകര നൽകുള്ളിൽ നിന്ന് തിരുമൈ വിട്ടകലാത്ത ചിന്തയും, ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത്. അതുപോലെ കൊടുക്കുന്ന ശീലമില്ലെങ്കിൽ അരുളില്ലേ അതെങ്കിൽ അസ്ഥിതോൽ സിരനാർന്നൊരുടുമ്പു താനവൻ മരുവിൽ പ്രവഹിക്കും അമ്പു അപുരുഷൻ നിഷ്ഫല ഗന്ധപുഷ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കുകയും സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ഒക്കെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം മരുവിൽ പ്രവഹിക്കും അമ്പു ആണ്. മരുഭൂമിയിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന മരുപ്പച്ച പോലെയാണ് നമ്മളായി തീരും. അതുപോലെ തന്നെ ശവന്നാരികളെ പോലെ ആയിത്തീരും, ശവം മാത്രമായി തീരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് നടത്തിയത്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും നമ്മുടെ അഭിമാനമായ ജോൺ ഡാനിയൽ സാറിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നും പറയുന്നത് പോലെ റോട്ടറി എന്ന ഓൾ റിലിജിയൻസ് ടെമ്പിളാണ്. എല്ലാ റിലിജിയനെയും, എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ടെമ്പിളാണ്. അതുപോലെ ഗിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിന്നീട് മാജിക് ഓഫ്
റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ, ഏത് നമ്മൾ ഓരോന്ന് കൊടുക്കുന്നതിലും നന്മ എത്തിച്ചേരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ലൈഫ്, ഓല്ലോ ഏതായാലും ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലും വിശക്കുന്നവനും വിശക്കാത്തവനും തമ്മിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയൂ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചിലെല്ലാം സുഡാനിലെ കെവിൻ കാർട്ടറിൻ്റെ ഫോട്ടോയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അന്ന് ആ രീതിയിൽ എല്ലാവരെയും റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണെന്നും റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നും എല്ലാം മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം, അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും നൽകുന്നു. താങ്ക് യു സർ. അതുപോലെ മാധവചന്ദ്രൻ, നമ്മുടെ റോട്ടേറിയൻ മാധവചന്ദ്രൻജി നമുക്കെല്ലാവർക്കും CSR ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായ ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു നടന്നത്. അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാനും ഇനി അടുത്ത ഗവർണർഷിപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ക്ലബിൻ്റെ തന്നെ, കരുനാഗപ്പള്ളി ക്ലബിൻ്റെ തന്നെ കഥ പറയാം. ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം 2020 ശേഷം ഒരു ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് നടത്താനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്ലബിൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഞങ്ങളുടെ ക്ലബിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ ആക്റ്റീവായിട്ട് എടുക്കണം, എങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അതുപോലെ അതിനൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാനായിട്ട് ക്ലബ്ബുകളിൽ ഒരു ടീമില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലബിൻ്റെ പോലും സ്ഥിതി അങ്ങനെയാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ക്ലബ്ബുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്ലബ്ബുകളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ 1-2 മാർഗങ്ങളുണ്ട്. മറ്റ് ഗ്രാൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലബ്ബുകളുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ CSR ഫണ്ട് എങ്ങനെ അക്വയർ ചെയ്യണമെന്നും അതുമനുസരിച്ച് ഞാൻ തന്നെ ആയാലും ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട്, ഹൃദയതാളം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മെഗാ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങോട്ട് കൈയോട് ചേർത്ത് ക്ലബ്ബുകളും ആയിട്ട് ചേർന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് ചെയ്യണം. പിന്നീട് ജോർജ് സാറും അത് സാറിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതൽ മുഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതാണ്ട് ഗോപൻ എന്നോട് നിർത്താൻ പറയുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോൺഫറൻസിലേക്ക് 100% രജിസ്ട്രേഷൻ കഴക്കൂട്ടം ക്ലബ്ബ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ KJ രാജീവ്, അദ്ദേഹം $5000 ഡിസ്ട്രിക്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സന്തോഷ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് കോൺഫറൻസിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സന്തോഷ്, പ്ലീസ്. അവിടെ ആരെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, റോട്ടറി സുഹൃത്തുക്കളെ, അതിഗംഭീരമായ ഒരു റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ സെമിനാറാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നു പോയത്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സായ ചെയർമാൻ ലോജി ഗോപകുമാറിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കൊല്ലം മെട്രോയ്ക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്.
നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ സെമിനാറിൽ ഡിസ്കഷൻ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഒരു നല്ല പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ നടന്നു. RRFC ഡോക്ടർ ജോൺ ഡാനിയലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഡോക്ടർ മാധവ് ചന്ദ്രൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, TRFC ഡോക്ടർ ജോർജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, പാസ്റ്റ് ഗവർണേഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് നല്ല അറിവുകളും അതിൽ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും എനിക്കൊരു കാര്യം മാത്രമേ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ സെമിനാർ സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് പറയാൻ സെമിനാറിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് പാർട്ടേ സക്സസ്ഫുൾ ആയുള്ളൂ. ഇനി അതിൻ്റെ വർത്തായിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആ ക്ലബിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു $100 വീതം കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ മോശമാണ്. ഫൗണ്ടേഷന് പണം നമുക്ക് ഇത്തവണത്തെ DDF വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതാണ്ട് $60,000 വളരെ കുറവാണ്. അതുപോരാ, നമുക്ക് 4,500 മെമ്പേഴ്സുകളുണ്ട്. ഒരു $100 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് $4,50,000 കിട്ടും. അതോടൊപ്പം തന്നെ 3 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് $2,25,000 നമ്മുടെ DDF നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന, നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വരുന്ന പണം നമുക്ക് സ്വരൂപിക്കാൻ കഴിയും. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ ഗവർണർ ഈ DDF നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ക്ലബുകൾക്ക് $5,000 തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവർണറുടെ DDF നിന്ന് ഒരു $100 അങ്ങോട്ട് $1,000 അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ വേണ്ടിയില്ല എന്നൊരു സജഷൻ കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ്. കാരണം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ $5,000 തരുന്ന ഒരു ക്ലബിന് DDF നിന്ന് ഫണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക, ഒരു നല്ല പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു മാച്ചിങ് പോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആലോചിക്കുന്നതും നല്ലതാണെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഏതായാലും ഡോക്ടർ സുമിത്രൻ ഇവിടെ നേരത്തെ ഒരു ഗുരുദേവൻ്റെ ഒരു ആപ്തവാക്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വാചകം കൂടെ പറയുകയാണ്. അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നവ അവരന് സുഖത്താനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ തത്വം നമ്മൾ സ്വയം നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലതിനായിട്ട് വരണം എന്ന് ഈ റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സെമിനാറിൽ നമ്മൾ അതായിരിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, അതാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. അഡ്വക്കേറ്റ് B. ഷംനാഥ്, അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ, സോൺ 40. Chief Guest, RRFC Rotary and PDG John Daniel Sir, Guest of Honor PDG മാധവ് സർ, പ്രിയപ്പെട്ട റോട്ടറി സുഹൃത്തുക്കളെ, അതിമനോഹരമായ ഒരു സെമിനാറിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഘട്ടമാണ്. തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തൊട്ടു മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനി ഈ റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഗവർണർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഗവർണറുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ അടുത്ത 6 മാസത്തെ പ്രവർത്തനം എൻ്റെ സോണിൽ നിന്ന് എല്ലാ റൊട്ടറിയന്മാരെ കൊണ്ടും $100 വെച്ച് സ്പോൺസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനം ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ നടത്തും. തീർച്ചയായും $5,000 എൻ്റെ സോണിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. എല്ലാവരും എൻ്റെ എല്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണേഴ്സും ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് റോട്ടറി. Thank you. Please avoid salutations. Rotarian Adhikad Madhu, Assistant Governor, Zone 19. സമാരാധ്യനായ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ, സമാരാധ്യരായ PDGമാരെ, റൊട്ടറിയൻ സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, ഈ സെമിനാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ ആവശ്യമായ പരമാവധി റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷനിലെ സംഭാവനകൾ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടറിയൻസിനെ കൊണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനായി എൻ്റെ സോണിലുള്ള ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള മുഴുവൻ ദിവസങ്ങളിലും ക്ലബ്ബുകൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോഴും ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്നും പരമാവധി ആളുകളെ കൊണ്ട് റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷനുള്ള ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമായിരിക്കും എൻ്റെ പങ്കുണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് റോട്ടറി. ആദ്യമായി ഡിസ്ട്രിക്ട് സെമിനാർ TRFിൻ്റെ സെമിനാർ ഇത്ര മനോഹരമായി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ലോജിക് ഗോപനത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലബ്ബുകൾ, എൻ്റെ ക്ലബ്ബ് റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണൽ ഡ്യൂസ് പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ അടച്ചു. അതിന് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക്
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മുടെ PDG സുരേഷ് മാത്യു അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം ആ കമ്മിറ്റി ചെയ്തവർ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾ കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും എത്രയും വേഗം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ അറിയിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ റിപ്പോർട്ടിംഗ്, അവാർഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഏകദേശം 80 ക്ലബ്ബുകൾ മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം 10 കോടി രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റാണ് ഇത്രയും നാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ബാക്കി ക്ലബ്ബുകളൂടെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് വളരെ വലിയൊരു എമൗണ്ടിലോട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവാർഡ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ RI സൈറ്റേഷൻ അവാർഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ റോട്ടറി സെൻട്രൽ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് IT ഓഫീസറും രഞ്ജിത്തുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അടുത്ത അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണ് പബ്ലിക് ഇമേജ് സെമിനാർ. റോട്ടറിയൻ ഡോക്ടർ സാജനാണ് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ. അത് ജനുവരി 23-ാം തീയതി എല്ലാവരും അതിന് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോൺഫറൻസ് ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് KJ രാജീവ്, അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ കൗണ്ടർ ഇവിടെ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഏർലി ബേർഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ 4000 രൂപയാണ്. വെന്യൂ ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം കഴക്കൂട്ടത്ത് വെച്ചാണ്. ഹാൻഡ്സിന് ആനറ്റ്സിനും 3000 രൂപ. അത് ഡിസംബർ 31-ാം തീയതി വരെ ഉള്ളൂ. എത്രയും വേഗം എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 1-ാം തീയതി തൊട്ട് 4500 രൂപയാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് റോട്ടറിയൻ ചാർലി എസ് പണിക്കർ. ഒരു വേളയാണ് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോട് കൂടി വരാൻ പോകുന്ന എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല. റെസ്പെക്റ്റഡ് ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഓൺ ദ ഡയസ് ആൻഡ് ഓഫ് ദ ഡയസ്, ഡിയർ റോട്ടറിയൻസ്, റോട്ടറി ആൻഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻവൈറ്റഡ് ഗസ്റ്റ്, ഏകദേശം 2 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇവൻറ്റ്, റോട്ടറിയുടെ ഫിസിക്കൽ ഇവൻറ്റ് ഇവിടെ ഇന്ന് നടത്തുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം 600ഓളം പേര് നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒത്തുകൂടിയ ഒരു സന്തോഷം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തുണ്ട്. ഒത്തിരി നാൾ കാണാതിരുന്ന ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സന്തോഷം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിക്കൊപ്പം ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒരു വൻ വിജയമാക്കി തീർത്തത് ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. റോട്ടറിയുടെ നെടുംതൂണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പർഷിപ്പ് റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷനുമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വളരെ വിജയകരമായി ഇന്നിവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രസിഡന്റ്, ഈ റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ഗോപകുമാർ ലോജിക്, DG ശ്രീനിവാസൻ, PDG AKS മെമ്പർ RRFC ഡോക്ടർ ജോൺ ഡാനിയൽ, PDG മാധവചന്ദ്രൻ സർ, DRFC PDG ഡോക്ടർ GA ജോർജ്, PDG ശിരീഷ് കേശവൻ, ഡോക്ടർ സുമിത്രൻ, റൊട്ടേറിയൻ DGE ബാബുമോൻ. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഒരുപാട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് റോട്ടറി. നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെറമണി ചെയ്ത 2 പേരെയും ഒരു ചെറിയ മെമൻറ്റോ നൽകാനായി ആൽബർട്ട് അലക്സും 2 പേരെയും ഒരു മെമൻറ്റോ നൽകി ആദരിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബാക്കി ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് എന്ന് വേണ്ട. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമസ്കാരം. അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ബാൻഡിലെ ഫീമെയിൽ സിംഗറിനെ വിളിക്കുകയാണ്. ശ്രീലക്ഷ്മി, പ്ലീസ് കം സ്റ്റേജ്. ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ, പ്ലീസ്. ഇതെന്തായാലും എന്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ മാത്രം പ്രോഗ്രാം അല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാ
Thank you.
Everybody give me a hand. Johnny money, Johnny, you are my candy money. Johnny money, Johnny, so why you not letting money? It's around, round, round, goes around. It's around, round, round, goes around. It's around, round, round, goes
चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सा, पर मेरी तुमसे ठहराई, वही बदलना जा सा, हो ले लिया है, अरे मेरा है, आज
വളരെ ആദരവ് ഇവിടെ അവർപ്പിക്കുകയാണ്. അനിത ഈസ് റിയലി ഗ്രേറ്റ്. ഷീ ഈസ് ഡൂയിങ് എക്സലന്റ് റോട്ടറി സർവീസ്. ഗൗതമിക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെയും എല്ലാവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും അഭിപ്രായത്തിലെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൊടുത്തുകൊണ്ട് അനിതയെ ഇതിലൊരു മോൾ സന്തോഷം എന്റെ മോളായിട്ടെങ്കിലും ആഗ്രഹം ചെയ്യാണ് എനിക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ. Come on,